السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولز لائبریری میں آپ سب کا خوش آمدید۔ ہماری آج کی ناول بہت ہی خوبصورت، بہت پیاری، بہت رومانٹک ناول ہے۔ شارٹ سی ناول ہے، زیادہ لانگ ناول نہیں ہے، اور اس رائٹر کی میں فرسٹ ٹائم ناول ریڈ کر رہی ہوں۔ مجھے تو اچھی لگی ہے، بہت اچھی لگی ہے ناول۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی ضرور پسند آئیں گی۔ ہماری ناول روڈ ہیرو بیس ناول ہے، اور بہت ہی انوسینٹ اور کیوٹ سی ہیروئن ہے، اور ہماری ناول کا ہیرو بہت پوزیسیو ہے۔ مس انڈرسٹینڈنگ بیس ناول ہے، لا ٹرینگل بیس ناول ہے، آفٹر نکاح بیس ناول ہے، آفٹر میرج بیس ناول ہے، بہت زیادہ رومانٹک ناول بھی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ناول کو انجوائے کریں گے اور ریڈ کریں گے یا سنیں گے بھی، تو آپ لوگوں کو ضرور ناول پسند آئے گی۔ آپ لوگ ناول ریڈ کیجئے، سنیے، اور اپنے اچھے اچھے کمنٹس مجھ سے ضرور شیئر کیجئے۔ اگر آپ لوگوں کو ناول نہ پسند آئے تو وہ بھی بتا سکتے ہو، میں نے ٹھیک سے ریڈ نہیں کی ہے وہ بھی بتا سکتے ہو۔ اگر میری غلطی ہے تو وہ بھی بتائیے، تاکہ میں نیکسٹ ٹائم اپنی غلطی سدھار سکوں، ٹھیک ہے؟ اب ہم لوگ بڑھتے ہیں ہماری خوبصورت سی پیاری سی ناول کی جانب۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ویڈیو کو اگر آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیجیے۔ بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ ایک ہاتھ میں بکے پکڑے اور دوسرے ہاتھ میں سوٹ کیس کو گھسیٹتا ہوا اندر داخل ہوا۔ چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا اور دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آج اس دشمن جان کو دیکھے ہوئے 4 سال ہو گئے تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی جو منظر دیکھنے کو ملا اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں پتھرا گئی۔ ساتوں آسمان اس کے سر پر گرے تھے۔ بکے اس کے ہاتھ سے گر چکا تھا۔ سامنے کسی کی باہوں میں دلہن بنی کھڑی کیک کاٹ رہی تھی۔ اس کے ساتھ کھڑا وہ انسان بہت محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا اس کے قدم کسی فولادی چیز نے جکڑ لی ہو۔ اس کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ اسی اثنا میں اس دشمن جان کی نظر اس پر پڑی تھی۔ آنکھوں میں بے یقینی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ الٹے قدموں واپس لوٹ گیا اور وہ پھولوں کا بکے زمین پر گرا اپنی بے قدری پر ماتم منانے لگا۔ کیا ہوا جان، تمہارا دھیان کدھر ہے؟ ایان کی آواز پر عمل نے چونک کر دیکھا۔ وہ پیار سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ آج ہی تو اس کا نکاح ہوا تھا۔ کچھ نہیں، وہ بس۔ عمل اس کی محبت لٹاتی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے نظروں کو جھکا کر بولی۔ تم جانتی ہو نا، مجھے تمہاری توجہ کہیں اور پسند نہیں۔ میں چاہتا ہوں میں جب تمہارے پاس ہوں تو تم ساری دنیا کو بھلا دو۔ یاد رکھو تو بس اس چیز کو۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی کمر پر اپنی گرفت سخت کرتا ہوا اپنا شدت بھرا لمس پورے حق سے اس کے ماتھے پر چھوڑتا ہوا بولا۔ عمل، میری بات سنو پلیز ایک دفعہ۔ وہ جو یونیورسٹی جانے کے لیے اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگی تھی، ڈاور کی آواز پر رکی۔ بولو، کیا کہنے آئے ہو اب؟ کیوں آئے ہو میری زندگی میں واپس؟ تم نے میرا انتظار بھی نہیں کیا عمل، وہ دکھ سے بولا۔ اس کی بات سن کر وہ ایک ایسی ہنسی ہنسی جیسے کسی بچے کی معصومانہ بات پر ہنستے ہیں۔ انتظار کرتی؟ تمہارا؟ بیچ مجدار میں مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے تم۔ یقین کی ڈور تھمائی تھی تم نے جو میں تمہارا انتظار کرتی۔ عمل، کیا میری محبت اتنی کمزور تھی کہ تم چند سال میرا انتظار نہ کر سکی؟ وہ کرب سے بولا۔ محبت کا تو پتہ نہیں، مگر تم بہت کمزور انسان نکلے۔ پتہ ہوتا تو کبھی تم پر یقین نہ کرتی، بلکہ تم نے میرے ہی یقین کو نہیں بلکہ پاپا کے یقین کو بھی توڑا ہے۔ ڈاور، وہ دنیا میں سب سے زیادہ تم پر یقین کرتے تھے، تم سے محبت کرتے تھے، اور تم نے کیا کیا؟ میرا اور ان کی ذات کا تماشا بنا دیا پوری دنیا کے سامنے۔ عمل، میں مجبور تھا، پلیز مجھے معاف کر دو، میرے پاس واپس آ جاؤ۔ وہ مرد ہو کر رو پڑا۔ کیا کہا؟ تمہارے پاس آ جاؤں؟ میرے نکاح ہو چکا ہے داور، اور میں تمہارے لیے اس انسان کو چھوڑ دوں جس نے پوری دنیا سے لڑ کر مجھے اپنایا، اور تم اپنی سو کالڈ مجبوری کی وجہ سے پوری دنیا کے سامنے میری ذات کا تماشا بنا کر چلے گئے۔ وہ بھڑکتے ہوئے لہجے میں بولی۔ عمل، تم مجھ سے محبت کرتی تھی؟ ڈاور، اس کی بات پر عمل کے چہرے پر استحضائیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ شاید میں تم سے محبت کرتی ہوں، مگر آہان کا میری زندگی میں آنے پر پتہ چلا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ میں تن من اور روح سے صرف ایان کی ہوں۔ ایان نے مجھے بتایا محبت کیا ہوتی ہے، چاہے جانے کا احساس کیا ہوتا ہے۔ مجھے لے کر وہ کبھی اپنی انا اور مجبوری کی آڑ کا بہانہ نہیں کرتا۔ میرے لیے وہ اپنی ذات کی نفی تک کر دیتا ہے۔ ہاں، میں تمہیں پسند کرتی تھی، وہ میرا بچپنا تھا، دوست تھے تم میرے۔ جب مجھے تم چھوڑ کر گئے
بہت سی راتوں میں روتی رہی۔ پاپا تو بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ لوگوں کے طعنوں نے انہیں توڑ کر رکھ دیا۔ چھوڑ کر تم مجھے گئے اور سوال میرے کردار پر اٹھا تھا۔ میں تو تم سے نفرت کرتی رہی ان گزرے سالوں میں، مگر آہان میری زندگی میں آئے تو میں دل ہی دل میں تمہارا شکریہ ادا کرتی تھی کہ تمہارے چھوڑنے کی وجہ سے ایک مکمل اور مضبوط اور مجھ پر بھروسہ کرنے والا انسان مجھے ملا۔ میرا تم سے نفرت کا بھی رشتہ ختم ہو گیا، عمل کہتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ داور زمین پر بیٹھ کر اونچا اونچا رونے لگا۔ گزرے سال اس کی آنکھوں کے سامنے آئے تھے۔ عمل، فراز اور مہناز بیگم کی اکلوتی اولاد تھی جنہیں انہوں نے بہت پیار سے پالا تھا اور دنیا کی ہر آسائش اسے دی تھی۔ داور کے ماں باپ بچپن میں ہی کار ایکسیڈنٹ میں فوت ہو چکے تھے۔ فراز صاحب کے لیے وہ وقت بہت کڑا تھا جب ان کے بھائی بھابھی انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ داور اس وقت 12 برس کا تھا اور عمل 4 برس کی۔ انہیں اپنے ساتھ ہی لے آئے تھے۔ فراز صاحب نے عمل اور داور میں کبھی فرق نہیں کیا، بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ داور کو وہ عمل سے بھی زیادہ چاہتے تھے، مگر مہناز بیگم کو داور ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ فراز صاحب نے داور کو پڑھایا، اس کی ہر خواہش پوری کی۔ پڑھائی کے بعد داور نے فراز صاحب کا بزنس سنبھال لیا اور مہناز بیگم کے سینے پر سانپ لوٹنے لگے تھے۔ عمل اور داور کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ داور کے آنے کے بعد عمل کی زندگی میں وہ خلا پر ہو گیا تھا جو وہ اکیلے پن کا محسوس کرتی تھی۔ داور اس کا بہت اچھا دوست تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ دوستی پسندیدگی میں بدل چکی تھی۔ فراز صاحب نے یہ دیکھتے ہوئے داور اور عمل کا رشتہ پکا کر دیا تھا۔ ابھی عمل بہت چھوٹی تھی۔ عمل ابھی صرف 17 برس کی تھی اور داور 25 برس کا۔ مہناز بیگم کی مخالفت کے باوجود فراز صاحب نے ان کی منگنی اناؤنس کر دی۔ داور بہت خوش تھا۔ وہ عمل کو اپنی جان سے بڑھ کر چاہتا تھا۔ اگر اس نے کبھی کسی سے محبت کی تھی تو وہ عمل تھی۔ بچپن سے ہی عمل کو لے کر وہ بہت حساس تھا۔ داور اپنے روم میں تیار ہو رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر کے بعد اس کی منگنی تھی کہ مہناز بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ تائی جان اگر آپ کو کوئی کام تھا تو مجھے کہا ہوتا، میں حاضر ہو جاتا۔ داور بہت احترام سے بولا، مجھے جو تم سے کام ہے امید کرتی ہوں تم میری بات کی لاج رکھو گے۔ داور مہناز بیگم کی بات پر ہمتاً گوش ہوا۔ جی بولے تائی جان۔ دیکھو داور، عمل ہماری اکلوتی اولاد ہے۔ کیا کیا سپنے نہیں دیکھے تھے، شہزادیوں جیسی ہے میری بیٹی۔ تم خود مجھے بتاؤ، کیا تم اس کے لائق ہو؟ بچپن سے تم ہمارے ٹکڑوں پر پلتے آئے ہو۔ تمہارا اپنا کیا ہے؟ ابھی بھی تم اپنی پہچان بناتے، اپنا کاروبار کرتے، تم اس کا کاروبار پر قبضہ جما کر بیٹھے ہو جس پر عمل کا حق ہے۔ داور مہناز بیگم کی باتوں پر حیران ہو رہا تھا۔ اتنی کڑواہٹ تھی ان کے دل میں اس کے لیے۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، یعنی منگنی نہ کرو۔ پہلے اپنے آپ کو اس قابل بناؤ، پھر میں خود عمل کو تمہارے ہاتھوں سونپوں گی۔ ایک میری بیٹی ہے، اس کے مستقبل کے ساتھ مت کھیلو۔ تائی جان، یہ آپ کیا کہہ رہی ہے؟ آج ہماری منگنی ہے، باہر پورا خاندان جمع ہے۔ داور پریشانی کے عالم میں بولا، تم تو بہت چالاک نکلے۔ داور، تم عمل کے ساتھ منگنی اس لیے کر رہے ہو تاکہ تمہیں یہ گھر، جائیداد اور چلا چلایا بزنس مل جائے؟ مہناز بیگم نخوت بھرے انداز بولی۔ تائی جان بس، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں آپ میری محبت کی توہین کریں۔ توہین ان کی جاتی ہے جن کی کوئی عزت ہو۔ دوسروں کا نوالا کھانے والوں کی عزت نہیں کی جاتی، جوتے مارے جاتے ان کے سر پر۔ اگر تمہارے اندر ذرا سی بھی غیرت ہے تو کچھ بن کر دکھاؤ، پھر آنا میرے سامنے، میں خود عمل کا رشتہ تمہارے ساتھ کروں گی۔ مگر نہیں، تم میں اتنی غیرت ہی نہیں، تمہیں بیٹھ کر دوسروں کے نوالے کھانے کی عادت ہو چکی ہے۔ مہناز بیگم تو چلی گئی، مگر داور کو لگا جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں انڈیل دیا ہو۔ بے غیرت، دوسروں کا نوالا کھانے والا، یہ الفاظ داور کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس نے پورا کمرہ الٹ پلٹ کر دیا۔ ٹھیک ہے تائی جان، اگر آپ یہ چاہتی ہے کہ میں کچھ بن کر آؤں تو میں اپنے دم پر کچھ بن کر آؤں گا۔ اب عمل کے سامنے۔ داور اس رات خاموشی سے سب کو بنا بتائے وہاں سے چل دیا۔ عمل داور کے جانے پر ٹوٹ گئی۔ داور کی جدائی سے زیادہ اپنا بھروسہ ٹوٹنے کا دکھ تھا۔ لوگ اس کے کردار پر انگلیاں اٹھانے لگے تھے۔ کتنے ہی خاندان کے لوگوں کے منہ سے سنا تھا، کوئی تو بات ہوگی جو یوں داور بھاگ گیا۔ کئیوں نے یہ تک کہہ دیا، لگتا ہے داور کا دل بھر گیا ہوگا، آخر ایک ساتھ رہتے تھے، بہکنے میں کون سا ٹائم لگتا ہے۔ ان باتوں نے عمل کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ فراز صاحب بالکل خاموش ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے خود کو سنبھالا اور عمل کو اس فیس سے نکالا۔ وہ گزرے وقت کے ساتھ داور سے نفرت کرنے لگی۔ پھر اس کی زندگی میں آہان ملک داخل ہو گیا۔ ہانیہ، مجھے آفس سے لیٹ ہو رہا ہے اور تم کیا آئے روز ضد کرنے لگ جاتی ہو کہ میں تمہیں یونیورسٹیز چھوڑ کر آؤں؟ آہان ہانیہ کو دیکھتا ہوا چڑ کر بولا، جو جینس شرٹ پہنے، بال ڈائی کیے، فل تیار ہوئے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی، کیونکہ میں چاہتی ہوں پوری یونیورسٹی دیکھے یہ ہینڈسم بندہ میرا ہے، صرف میرا ہے۔ وہ اپنے بال جھٹکتے ہوئے ادا سے بولی۔ ہان نے ماتھے پر شکنیں ڈال کر بیزاری سے اسے دیکھا۔ ابھی منگنی ہوئی ہے، شادی میں بہت ٹائم ہے۔ ایان نے اسے باور کروایا۔ تو کیا ہوا، منگنی ہو گئی ہے تو شادی بھی ہو جائے گی؟
हानिया अहान मलिक के मामू की बेटी थी। ये रिश्ता हानिया की ज़िद पर अहान से हुआ था। अहान अपनी माँ नताशा से बहुत प्यार करता था और नताशा अपने भाई पर जान देती थी। अपनी माँ की खातिर अहान मलिक ने मंगनी की थी, वरना हानिया उसे एक आंख नहीं भाती थी। लेकिन तुम्हारे दिखावे की वजह से मेरे ऑफिस का बहुत नुकसान होता है। अहान की बात पर हानिया कहका लगाकर हंसी थी। कम ऑन अहान, इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? इतने बड़े बिजनेसमैन के मुंह से ये चीप बातें अच्छी नहीं लगती। अहान हानिया की बात पर लब भेंट कर खामोशी से ड्राइविंग करने लगा। आहान ने उसे यूनिवर्सिटी गेट पर ड्रॉप किया था, मगर हानिया वैसे ही बैठी थी। उतरो अब, वो बेजारी से खड़ी देखते हुए बोला। आहान प्लीज़, वो देखो मेरी फ्रेंड्स खड़ी है, प्लीज़ बाहर निकल कर उनसे मिल तो लो। वो तुमसे मिलने को बेताब है। प्लीज़, मैं चाहती हूँ पूरे डिपार्टमेंट को पता चले कि तुम्हारी और मेरी मंगनी हो चुकी है। और शौक तो तुम व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाकर पूरा कर चुकी हो और फेसबुक पर भी अनाउंस कर चुकी हो, बमा मेरी तस्वीर की। आहान उसे गुस्से से घूरता हुआ एक एक लफ्ज़ चबाता हुआ बोला। प्लीज़ आहान, सिर्फ एक दफ़ा मिल लो, फिर आइंदा कभी नहीं कहूँगी। वो हानिया की बात पर बेसारी से गाड़ी से उतरा। वो जानता था हानिया ऐसे नहीं मानेगी। हानिया की फ्रेंड्स भी बिल्कुल उसी की तरह पागल और बेहुदा है। आहान बड़बड़ाता अपनी गाड़ी की तरफ वापस आया था। उसने एक नज़र आसमान को देखा जो बरसने को बेताब था। ठंडी हवा बहुत ज़ोरों से चल रही थी। वो जल्दी जल्दी कदम उठाने लगा कि उसका किसी से टकराव हुआ। उससे पहले गिरती हान ने उसे थाम लिया था। अमल तेज़ी से डिपार्टमेंट पहुंचना चाहती थी। उसने अपनी गाड़ी लॉक की और तकरीबन भागते हुए अपने डिपार्टमेंट जा रही थी कि रास्ते में उसका पैर किसी पत्थर से लगा था। इससे पहले वो गिरती वो शख्स उसे थाम चुका था। अमल के तमाम नोट्स गिर चुके थे, गीले बालों से क्लिप गिर चुका था। आहा ने दिलचस्पी से उस लड़की को देखा जो उसकी बाहों में खड़ी अपनी खूबसूरत नीली आंखों से उसे घूर रही थी। सुनहरी बाल उसके हवा में लहरा रहे थे। आहा ने बहुत दिलचस्पी से उसे देखा। वाइट जीन्स के ऊपर फिरोजी लॉन्ग शर्ट पहने, बड़ा सा दुपट्टा गले में डाले वो आहान को बहुत खूबसूरत लगी थी। आहान के दिल ने पीठ मिस की थी। शुक्रिया, आपने मुझे थामा, मुझे गिरने से बचाया, मगर अब मुझे घूरना बंद करे, मुझे छोड़ सकते हैं। उसने कहते साथ ही अपना पाँव जोर से आहान के पाँव पर मारा। आहान ने कराहते उसे छोड़ा था। अमल गुस्से से अपने नोट उठाने लगी जो इधर उधर उड़ रहे थे। आहान भी नीचे झुककर उसके साथ पंजों के बल बैठ गया। नोट्स इकट्ठे करते हुए उसके बाल भी हवा के साथ लहरा रहे थे, जिन्हें वो बार बार चेहरे से गुस्से से हटा रही थी। आहान ने उसके बालों को छूने के लिए हाथ बढ़ाया था कि उसने घूर कर देखा। क्या देख रहे हैं मुझे? नोट्स उठाने में मेरी हेल्प करें। आहान ने मुस्कुराते उसके नोट्स इकट्ठे करके उसे दिए। अमल ने झपटने के से अंदाज से अपने नोट्स उसके हाथ से लिए थे और अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ने ही लगी थी कि आहान की आवाज़ उसे सुनाई दी। वैसे आपके यहाँ थैंक यू करने का रिवाज नहीं है क्या? उसने गुस्से से मुड़कर देखा। बिल्कुल है, जिस अंदाज में आप मुझे घूर रहे थे ना, मेरा दिल किया आपकी आंखें निकालो। और गुस्से से एक एक लफ्ज़ चबाते हुए बोली। हाय, आहान ने दिल पे हाथ रखा हुआ। मेरा भी यही दिल कर रहा है। आपकी आंखें अपने पास ही रख लो, बहुत खूबसूरत है। आहान ने दूर से हाँक लगाई। बेहुदा इंसान, अमल गुस्से से कहते अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गई। बारिश बहुत तेज़ी से बरसने लगी थी। आहान कितनी ही देर उस बारिश में खड़ा भीगता रहा और फिर मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा ही था कि उसे एक ब्रेसलेट दिखाई दिया जो यकीनन अमल का था। आहान ने मुस्कुराते हुए ब्रेसलेट उठा लिया। आहान हानिया के गेट पर मुसलसल हॉर्न दे रहा था। वो भागती हुई अपनी चीज़ें उठाती बाहर आई। क्या है आहान, मुझे तैयार तो ढंग से होने देते। और कितना तैयार होना है? आहान उसके मेकअप से अटे चेहरे को देखकर बेजारी से बोला। तुम्हें आज क्या हुआ है? मुझे यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने जा रहे हो? खैरियत? मेरी हज़ारों मन्नत करने के बावजूद तुम ढेरों एहसान करके मुझे लेने आते हो। हानिया ने मशकूक अंदाज में आहान को देखा। आज मेरी कोई मीटिंग नहीं थी तो सोचा तुम्हें ड्रॉप कर दूं ताकि तुम्हें अपनी फ्रेंड्स के सामने शो करने का मौका मिले। वो मुस्कुराता हुआ उस पर तंज करता बोला, जिस पर हानिया ने सर झटका था। वैसे हानिया, तुम्हारे डिपार्टमेंट में कोई नीली आंखों वाली लड़की है? उसने अपने मतलब की बात पूछी जिसके लिए वो हानिया को ड्रॉप करने जा रहा था। हानिया उसकी बात पर खिलखिलाकर हंसी थी। आहान ने घूर कर देखा। कोई जोक सुना है तुम्हें मैंने? जोक ही तो है, मशरक यहाँ नीली आंखें कहाँ? अगर है भी तो वो लेंस का कमाल होगा। वैसे तुमने कहा देखी नीली आंखों वाली लड़की? हानिया ने मशकूक अंदाज में आहान को देखते पूछा। आहान एक पल के लिए गड़बड़ाया था। मैंने नहीं देखी। वैसे तुम्हारी सारी फ्रेंड्स अजीब सी थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आखिर के 3 लफ्ज़ उसने दिल में कहे थे, इसलिए तुमसे पूछ रहा था। कोई हुस्न भी है तुम्हारे डिपार्टमेंट में या फिर ऐसी फजूल लड़कियां है उधर? क्या हुआ? ऐसे मेरी फ्रेंड्स को इतनी अच्छी तो है। हानिया को गुस्सा आया था आहान की बात पर, जो बार बार उसकी फ्रेंड्स को अजीब सा बोल रहा था। जी बहुत अच्छी है और खूबसूरत भी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आहान उसके चेहरे पर ढेर सारा मेकअप थोपा हुआ देखकर तंजिया बोला। हानिया शर्माई थी इसकी बात पर। आहान ने बेजारी और कोफ्त से उसे शर्माते देखा था।
आज तीसरा दिन था। वो मुसलसल यूनिवर्सिटी के उसी अहाते में काफ़ी देर तक खड़ा उसका इंतज़ार करता रहता जहाँ उससे टकराई थी, मगर वो दुश्मन जहाँ उसे नज़र नहीं आई थी। आज भी मायूस होकर पलटने लगा था। ब्लैक ड्रेस पहने, गले में स्टॉलर डाले, बिना इधर उधर देखे भागी जा रही थी। आहान हैरान हुआ, उस लड़की को इतनी जल्दी क्या है? अगर इतनी ही जल्दी थी तो वक्त पर आती, इससे पहले वो लुढ़खड़ाती। आहान ने उसकी कलाई पकड़कर उसे गिरने से बचाया, वरना मुंह के बल गिरती। थैंक्स कहते हुए वो पलटी ही थी कि अपने सामने आहान को देखकर मुस्कुराहट की जगह गुस्से ने ले ली। आहान ने दिलचस्पी से उसके चेहरे को देखा, जो गुस्से से सुर्ख हो रहा था। संभल कर चला करो, मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई और सहारा दे, आहान ने मुस्कुराकर कहा। तमल के सर पर लगी तो पैरों पर बुझी। आपकी पसंद नापसंद का मैं क्या करूं? मुझे कोई भी संभाले, आपको उससे क्या? अमल की नाक भी गुस्से से सुर्ख हो रही थी। आहान ने दिलचस्पी से उसकी सुर्ख नाक को देखा। आहान को घूरता पाकर अमल ने उस दिन वाले लक़ब से उसे पुकारा, बेहुदा इंसान। अमल ने कहते अपने डिपार्टमेंट की तरफ चल दी। आहान भी उसके पीछे डिपार्टमेंट की तरफ मुस्कुराता हुआ चल पड़ा। वापसी पर ड्राइविंग करते हुए आहान के लब मुस्कुरा रहे थे। अमल, फराज नहीं, ये नाम तुम पर सूट नहीं करता। तुम्हारा नाम अमल आहान होना चाहिए, अमल आहान। आहान अमल के ब्रेसलेट को चूमता हुआ खुद से बोला। वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए घर से ही निकली थी कि थोड़ी दूर पहुंचकर उसे लगा कोई उसका पीछा करे। उसने मिरर में देखा, एक काली पिटारो उसका पीछा कर रही थी। हो सकता है मेरी गलती हो, अमल ने खुद को तसल्ली दी। रास्ता सुनसान था। अमल जल्द से जल्द वहाँ से निकलना चाहती थी। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। उस पिटारो ने भी अपनी स्पीड बढ़ाई थी और एकदम से उसकी गाड़ी को क्रॉस करते हुए उसकी गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी रोकी थी। इस गाड़ी से निकलने वाली हस्ती को देखकर अमल हैरान रह गई। अमल गुस्से से गाड़ी से उतरी थी। ये क्या बदतमीजी है? अमल ने गुस्से से आहान मलिक को घूरते हुए कहा। बदतमीजी नहीं है, मुझे तुमसे थोड़ी देर बात करनी है। मेरी गाड़ी में बैठो, आहान ने बहुत तहम्मुल से अमल से कहा। पागल हो गए हो? नशा करके आए हो क्या? तुम मेरे लिए अनजान हो। मैं तुम्हारी गाड़ी में क्यों बैठूं? ठीक है, फिर मैं तुम्हारी गाड़ी में बैठ जाता हूँ। आहान ने मसला हल किया। देखो, मेरे रास्ते से गाड़ी हटाओ, वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगी। उसने आहान को डराया। आहान मुस्कुराया उसकी बात पर। वैसे हमारे यहाँ की पुलिस जब तक आएगी ना, मैं तुम्हें कहाँ से कहाँ ले जाऊंगा। वाट, मतलब क्या है तुम्हारी बात का? आहान की बात अमल का मीटर शॉर्ट कर गई। वो गला फाड़ कर बोली थी कि उसे अपने गले में खराश महसूस हुई। देखो, अपनी नाजुक जान पर इतना जुल्म मत करो। मुझे सिर्फ तुमसे 2 मिनट बात करनी है, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम ये ऊंचे हथकंडे अपना कर मुझे डरा नहीं सकते। मैं डरने वाली लड़कियों में से नहीं हूँ। और अब की बार, अमल ने आराम से कहा था। बिल्कुल, मैं खुद चाहता हूँ तुम डरो मत, बल्कि मैं खुद तुमसे डरने के लिए तैयार हूँ। शादी के बाद बहुत डर के रहूँगा तुमसे। दिन को रात कहोगी तो रात कहूँगा, रात को दिन कहोगी तो मैं दिन कहूँगा। वैसे भी लड़कियाँ ऐसे ही शोहर की तमन्ना तो करती है, आहन ने आंख मारते हुए मजे से कहा। तो अमल का बस नहीं चल रहा था उसका कत्ल करते। शादी और तुमसे? लगता है रात को कोई ख्वाब देखा था, या फिर कोई सस्ता नशा करके आए हो, इसीलिए बहकी बहकी बातें कर रहे हो। तुम्हें जब से देखा है मैं बिन पिए बहक रहा हूँ, आहन ने कहा। तो अमल गुस्से से अपनी गाड़ी को वहीं छोड़कर आगे बढ़ी, ताकि आगे जाकर कोई टैक्सी ले ले। ये पागल इंसान उसकी जान नहीं छोड़ेगा। इससे पहले वो आगे बढ़ती, आहन ने उसका हाथ पकड़ा और गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठाया और खुद फ्रंट सीट पर बैठकर जल्दी से गाड़ी मोड़ने लगा। क्या बदतमीजी है, बेहुदा इंसान, अमल चिल्लाई। आई एम सॉरी अमल, मुझे सिर्फ तुमसे 2 मिनट बात करनी है। बस मेरी बात सुन लो, आहन इल्तिजाइया लहजे में बोला। अमल ने चंद सानियों से घूर कर देखा। बको, अमल ने गुस्से से कहते हुए अपना रुख विंडो की जानिब किया। आहन ने लंबा सांस लेते हुए अमल को देखा था और बात शुरू की। अमल, मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। मैं चाह कर भी तुम्हें भूल नहीं पा रहा। अमल उसकी बात सुनकर हत्ते से उखड़ गई। 4 दिन हुए हैं मुझसे मुलाकात को और आपको मुझसे मोहब्बत हो गई। दैट्स ग्रेट, अमल इस्तेज़ाइयाँ हंसी। अमल, मोहब्बत होने के लिए तो एक पल ही काफ़ी होता है। मोहब्बत होने के लिए सदियों का इंतज़ार नहीं किया जाता। ये तो एक लम्हा होता है, कोई भी आपके दिल में चुपके से विराजमान हो जाता है। और तुम मेरे दिल पर पूरे हक और शान और शौकत से विराजमान हो चुकी हो। मैंने कभी किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं किया। आहान ने उसे अपने दिल की बात बताई। जो लोग आपकी तरह बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, वो वक्त पर साथ छोड़ देते हैं। अमल सपाट चेहरे के साथ बोली। अमल, ये तो वक्त बताएगा, बस एक मौका दे दो। आहान ने बहुत नरमी से उससे इल्तिजा की। तो क्या चाहती हो तुम? मुझसे दोस्ती करना, ताकि तुम मुझे जान सको, मैं तुम्हारे साथ होटलों में फिरूं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूं, और जब शादी का वक्त आए तो तुम 100 बहाने करके मुझे छोड़ दो। अमल तुर्की से बोली। अमल, इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हो? मैं तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आहान के बोलने पर अमल हत्ते से उखड़ गई। ओह, तो आप मुझे प्रपोज कर रहे हैं, इस तरह मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर? वेल डन मिस्टर। वो रुकी थी। आहान मलिक, मेरा नाम आहान मलिक है। आहान ने अपना नाम बताया। देखो, तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो और मुझे तुम्हारा नाम ही नहीं बता। हाउ स्ट्रेंज, अमल ताली बजाती हुई बोली।
अमल, तुम मेरी बात सुनना नहीं चाहती थी तो मुझे यही तरीका बेहतर लगा। आहान ने वजाहत दी। ठीक है, मैंने सुन ली तुम्हारी बात, अब मुझे जाने दो। आहान ने लब भेजे थे उसकी बात पर और गाड़ी वापस घुमाई। उसने गाड़ी को वहीं रोका जहां अमल को गाड़ी में बिठाया था। अमल ने उतरना चाहा तो आहान ने गाड़ी का दरवाज़ा एकदम से लॉक किया। अब क्या बदतमीजी है, अमल गुस्से से चीखी। कोई बदतमीजी नहीं, तुम्हें कुछ देना था। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे, अमल गुस्से से बोली। मैं कुछ नहीं दे रहा था, तुम्हारी अमानत तुम्हें लौटा रहा था। आहान ने उसका ब्रेसलेट उसे थमाया जिसे अमल ने झपटने के अंदाज में उससे लिया। ये तुम्हारे पास था, थैंक गॉड, ये मुझे बहुत अजीज़ है। अमल के बोलने पर मुस्कुराया। मुझे भी बहुत अजीज़ है ये, मगर फिर सोचा तुम्हारे लिए अहम ना हो। तुम्हारे आगे मुझे हर चीज़ बेमानी लगती है। ये कहकर आहान ने लॉक खोला था। अमल गुस्से से घूरती हुई गाड़ी से उतरकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। आहान ने यूनिवर्सिटी तक उसका पीछा किया था। उसे यूनिवर्सिटी में जाते देखकर आहान ने अपनी मंजिल की तरफ गाड़ी मोड़ी थी। क्या कह रहे हो अयान, तुमने हमें लंदन से इमरजेंसी ये कहने के लिए बुलाया था? शायद आहान ही है ये लिखा हुआ। नताशा का गुस्से से बुरा हाल था। आहान मलिक की बात सुनकर। देख रहे हैं रहमान, नताशा ने गुस्से से अपने शोहर को पुकारा जो खामोशी से सोफे पर बैठा था। क्या कहूँ तुमसे ही, ज़बरदस्ती हानिया से उसकी मंगनी करवाई थी। मैंने तो तुम्हें कितना रोका था, जवान औलाद है, करम खून है, कोई भी पसंद आ सकता है जिसे तुम मुझे आई थी पसंद। रहमान मलिक ने मुस्कुराते हुए नताशा से कहा। एक तो आपको हर टाइम रोमांस सोचता है, मैं क्या कह रही हूँ आपसे, और आप, नताशा ने गुस्से से चीखी थी। रहमान मलिक संभल कर बैठे थे। सही कह रही है तुम्हारी माँ, अगर तुम्हें किसी और से ही शादी करनी थी तो तुमने हानिया के रिश्ते को हाँ क्यों की? पापा मामा के लिए की, मैंने उनकी खुशी के लिए की, मगर अब मैं हानिया से शादी कर लेता हूँ तो मैं उसे खुश नहीं रख पाऊंगा क्योंकि मैं अमल से बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो तहम्मुल से उन्हें समझाने लगा। अपनी माँ से भी ज़्यादा करते हो? नताशा दुख से बोली। नहीं माँ, आपका कोई नेमुल बदल नहीं है, मगर मैं उसके बगैर मर जाऊंगा। आहान करब से बोला। अगर तुमने ये शादी की तो मैं खुद को मार दूंगी। हानिया ने टेबल से बड़ी छुरी उठाकर अपने गले पर रखी थी। मामा प्लीज़, आहान आगे बढ़ा था। मामा प्लीज़ ऐसा मत करें, आहान तुम उस लड़की से शादी नहीं करोगे। नताशा छुरी गले पर रखकर आहान से बोली। आहान, रहमान मलिक ने जल्दी से आगे बढ़कर नताशा से छुरी छीनी। वो जानते थे नताशा के गुस्से को। इसी दौरान छुरी तो रहमान ने उनसे छीन ली, मगर नताशा का बीपी शूट कर गया। नताशा को फौरन से हॉस्पिटल लाना पड़ा। वो आईसीयू के बाहर न खड़ा नताशा को देख रहा था। आहान, अपनी जिद छोड़ दो वरना अपनी माँ को खो दोगे, रहमान मलिक ने उसे पुकारा। ये जिद नहीं है पापा, वो मेरी ज़िंदगी है। अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगा पापा। आहान, तुम इतने जज्बाती क्यों हो रहे हो एक लड़की को लेकर? वो लड़की नहीं, मेरी ज़िंदगी है पापा। जब मैं उसे खुद से दूर करने का सोचता हूँ तो मेरा दिल रुकने लगता है। जब मैं सोचता हूँ वो किसी और की हो जाएगी तो मुझे ऐसा लगता है मेरे दिल पे कोई हथौड़े से ज़रबे लगा रहा है। आहान मलिक सुर्ख आंखों से कहता हुआ रहमान मलिक को खामोश छोड़कर चला गया। नताशा के होश में आने के बाद आहान मलिक नताशा का हाथ पकड़कर अपना माथा नताशा के हाथ की पुष्ट पर टिकाए उससे मुखातिब हुआ। मामा, आपने जो कहा मैंने हमेशा वही किया, हमेशा आपके हर फैसले के आगे अपना सर झुकाया, मगर आज मुझसे मेरी वाहिद खुशी मत छीने। मामा, मैं मर जाऊंगा उस लड़की के बगैर। मामा, मेरी ज़िंदगी से उस लड़की को दूर ना करें। मामा प्लीज़, मामा मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश मान ले, मैं कभी आपकी किसी बात से इनकार नहीं करूँगा। आप जो कहेंगी वही करूँगा, मेरी ज़िंदगी की वाहिद खुशी मत छीने, वो मन्नत भरे अंदाज में बोल रहा था। नताशा के दिल को जकड़ा था किसी ने। उन्हें अपने हाथ की पुश्त गीली महसूस हुई। वो तड़प उठी। आहान, तुम रो रहे हो? उन्होंने अपना हाथ छुड़ाया। आहान की आंखों में आंसू देखकर वो तड़प उठी थी। आहान, नताशा ने आंसुओं से उसे पुकारा। कमरे के दरवाजे पर खड़ी हानिया ने ये मंजर देखा। नताशा के चेहरे पर उसने नीम रजामंदी देख ली थी। वो ममता के आगे हार गई थी। हानिया जल्दी से आगे बढ़ी ताकि अपनी बची कुची सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा सके। हानिया, तुम? नताशा ने हानिया को देखकर नजरें शर्मिंदगी से फेर ली। हानिया ने आगे बढ़कर नताशा के हाथ पकड़े। फूफू, आहान की बात मान ले प्लीज़, मेरे लिए तो सिर्फ आहान मेरा दोस्त है, मेरी मोहब्बत नहीं। मगर वो लड़की आहान की ज़िंदगी है। हानिया ने अपनी अंगूठी उतार कर नताशा को दी और बिना आहान से नज़रें मिलाए वहाँ से चल दी। पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? आपने मुझसे पूछे बिना हाँ भी कर दी, अमल दुख और करब से बोली। उसे फराज साहब से इस बात की उम्मीद नहीं थी। बेटा, वो लोग बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत मान से तुम्हारा रिश्ता मांगा है, लेकिन पापा मैं शादी नहीं करना चाहती। बेटा, तुम्हारी शादी नहीं कर रहे, बस मंगनी कर रहे हैं। वो करब से मुस्कुराई थी। उसकी आंखों में छुपा दर्द फराज साहब ने देख लिया था। अमल सारी दुनिया दावर की
तरह नहीं होती, बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, प्लीज़ इस बात को भूल जाओ। उन्होंने अमल के सर पर हाथ रखकर उसे समझाया। पापा, मुझे डर लगता है एक दफ़ा फिर मैं लोगों का मजाक न बन जाऊं। अमल की बात पर वो तड़प उठे। नहीं अमल, वो लड़का ऐसा नहीं है। एक दफ़ा मैं धोखा खा गया था, अब की दफ़ा ऐसा नहीं होगा। पता नहीं मेरी ज़िंदगी कितनी हो। मैं मरने से पहले तुम्हें किसी मजबूत हाथों में सौंपना चाहता हूँ, फराज साहब करब से बोले। अमल तड़प उठी थी फराज साहब की बात सुनकर। प्लीज़ पापा, ऐसे मत कहे, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। अमल ने फराज साहब के फैसले के आगे अपना सर झुका लिया। अब वो उसे दुआएं देते हुए वहाँ से चल दिए। टी पिंक शरारा, टी पिंक शॉर्ट शर्ट, दुपट्टा साइड कंधे पर डाला हुआ था, बाल कंधे पर खुले छोड़े हुए, छोटा सा मांग टीका लगाए, हल्का सा सॉफ्ट मेकअप किए, वो बिल्कुल कांच की गुड़िया लग रही थी। जब उसे स्टेज पर बिठाया गया तो बहुत से लोग उसका हस्न देख कर मबहूत रह गए। बहुत खूबसूरत लग रही हो। अपने पास बैठे इंसान की आवाज़ सुनकर वो चौंकी थी और नजरें उठाकर उसे देखा। अहान, उसके लबों ने हरकत की, उसने बेयकीनी से उसे देखा। अहान ने नरमी से उसका हाथ थामा। तुम्हें मेरे जज्बों पर यकीन आया? मैं तुमसे फ्लर्ट नहीं कर रहा था, पूरी ईमानदारी से तुम्हारी तरफ पड़ा हूँ। मैं तुम्हें कभी तना नहीं छोड़ूंगा। कोई कुछ भी कहे, मैं सिर्फ तुम पर यकीन करूंगा। मेरे लिए सिर्फ तुम्हारी ज़ात अहम है। मैं तुम पर खुद से बढ़कर एतबार करता हूँ। अमल, तुमने कहा था बीच मंतार में छोड़कर चला जाऊंगा। मैं मर तो सकता हूँ मगर तुम्हें नहीं छोड़ सकता। वो अमल का हाथ नरमी से दबाते उसके वसवसे दूर करने लगा जो शायद अमल को उसे लेकर थे। अहान ने कहकर अमल की आंखों में देखा। अमल ने मुस्कुराकर देखा अहान मलिक को और नज़र झुकाकर उसकी बातों पर अपने यकीन की मेहर सबत कर गई। अहान उसका मुस्कुराना झुकी नज़र देखकर पागल हुआ था। अमल, वैसे तुम्हारी आंखों का कलर असल में ऐसा है? उसने उसकी आंखों को देखकर कहा। आपको क्या लगता है? अमल ने सवाल किया। मुझे, वो मुस्कुराया। इतनी खूबसूरत आंखें सिर्फ मेरे अमल की हो सकती है। जितनी सादा तुम हो, मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ तुम ये बनावटी चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकती। वो यकीन और अतमाद से बोला। फिर पूछा क्यों? अगर मैंने लेंस लगाए हुए हैं तो आप मंगनी तोड़ देंगे? अमल आंखों में शरारत लिए बोली। अमल, बेशक तुम्हारी आंखों ने मुझे तुम्हारी तरफ मुतवज्जे किया था, मगर मैं तुम्हारी रूह से मोहब्बत करता हूँ। मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अहान की आंखों में जज्बात का समंदर ठाठे मार रहा था। अमल ज़्यादा देर तक अहान की आंखों में ना देख सकी और दिल जोरों से धड़क रहा था। वो अहान की एक एक बात पर सच्चे दिल से ईमान ले आई। कुछ बोलो, वो उसे नजरें झुकाए देखकर बोला। पूरे खानदान में सिर्फ हम दो कजीनों की ही आंखें ब्लू है, एक मेरी और दूसरी दावर की। वो रवानी में उसे बताकर लब दांतों तले दबा गई। दावर कौन? अहान ने पूछा। मेरा कजीन, ताया का बेटा, अमल ने बताया। तुम्हें यकीन से कह सकता हूँ तुम्हारी आंखें ज़्यादा खूबसूरत है, बल्कि तुम्हारे कजीन से ही नहीं, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत तुम्हारी आंखें हैं। वो मोहब्बत पाश नज़रों से देखता हुआ बोला। अमल का दिल अहान की बातों से अजीब ले पर धड़क रहा था और चेहरा सुर्ख हो रहा था। अहान उसे शर्माता देखकर तमानियत से मुस्कुराया, लंबा सांस लेकर खुदा का शुक्र अदा किया। अहान मलिक ने अपनी बातों से ही नहीं, अपने अमल से भी साबित कर दिया था कि वो अमल को बेइंतहा चाहता है। अहान मलिक ने फराज साहब का ही बेटा बनकर दिखाया। वो बिना कहे उनका हर काम कर देता। अमल को तो वो ऐसे रखता जैसे वो कांच की गुड़िया हो। 2-3 माह में ही अहान मलिक की जिद पर वो अमल अहान बन चुकी थी। अहान के पुरजोर इसरार और मन्नत समाजत पर फराज साहब निकाह के लिए मान गए थे, मगर रुखसती उन्होंने अमल की पढ़ाई के बाद रखी थी। वो निकाह के बाद अमल को पहली दफ़ा डिनर पर लेकर जा रहा था। आज अमल पूरा दिन यूनिवर्सिटी में भी दावर को सोचती रही थी। अभी भी वो यही सोच रही थी कि वो क्यों आया है। वो अहान मलिक को अपना पास्ट बताना चाहती थी, मगर अहान मलिक को खोने से डरती थी। अगर अहान मलिक ने भी लोगों की तरह उसे कसूरवार ठहराया, उसके किरदार पर उंगली उठाई, तो वो जीते जी मर जाएगी। वो दिलो जान से अहान मलिक की हो चुकी थी। अहान मलिक को खोने का सोच कर ही उसका दिल सूखे पत्ते की तरह कांपने लगता। अहान मलिक उसको खामोश बैठा देखकर और कुछ सोचता देखकर परेशान हुआ। क्या हुआ डियर वाइफी? निकाह के बाद मैं तुम्हारे चेहरे पर खूबसूरत रंग देखना चाहता था, मगर तुम मेरी मौजूदगी में क्या सोच रही हो? उसका हाथ पकड़कर नरमी से बोला। तुम जानती हो ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं तुम मेरे पहलू में होते हुए मेरे अलावा कुछ और सोचो। अमल अपनी सोचों को झटकते मुस्कुराई। दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रही थी कि अहान मलिक मेरा हो चुका है। अब मेरे डिपार्टमेंट की लड़कियां जो आपको देखकर आहें भरती है, आपका निकाह का सुनकर मर ही ना जाए कहीं। अमल अहान मलिक को शरारती अंदाज में देखते हुए बोली। वो तो मैं पहले भी तुम्हारा ही था। निकाह तो मैंने तुम्हें अपना बनाने के लिए किया है, ताकि पूरे हक से तुम्हें देख सकूं, तुम्हें छू सकूं। वो मोहब्बत से मुस्कुराया। अहान मलिक उससे यूनिवर्सिटी छोड़ने आया था। अमल अब यूनिवर्सिटी के ऑफ होने पर अहान मलिक का वेट कर रही थी ग्राउंड एरिया में।
اسے اسد اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا، بلکہ اسد ہی نہیں، اس کا پورا ٹولہ اس کے ساتھ تھا۔ اسد نے عمل کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر جیب سے انگوٹھی نکال کر اس کے سامنے پیش کی۔ تمام ارد گرد کے اسٹوڈنٹس تالیاں بجانے لگے۔ وہ ہونکوں کی طرح اسد کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تو صرف اسے کلاس میٹ سمجھ کر چند گھڑی بات کر لیتی تھی۔ وہ کیا سمجھا تھا؟ اس کے نکاح کا بھی صرف اس کی عزیز دوستوں کو ہی پتا تھا۔ عمل نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اسے احان ملک اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ عمل پریشان ہوئی تھی احان ملک کو دیکھ کر، بلکہ ڈر گئی تھی احان ملک کو دیکھ کر۔ احان ملک اس کی طرف بڑھا اور مسکراتا ہوا اسے دیکھنے لگا اور نرمی سے اس کی آنکھوں کو پوری یونیورسٹی کے سامنے باری باری اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ اسد کا رنگ سرخ ہوا۔ وہ ایک دم اٹھا تھا۔ کون ہو تم اور عمل کو کس حق سے چھو رہے ہو؟ اسد لال بھبو کا چہرہ لیے احان ملک سے پوچھنے لگا۔ احان ملک مسکرایا تھا اس کی بات پر۔ عمل حیرانگی سے احان ملک کو دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر بالکل غصہ نہیں تھا۔ عمل تم یہ گاڑی کی چابی پکڑو اور گاڑی میں جا کر بیٹھو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، اس نے نرمی سے عمل کو کہا۔ لیکن عمل ہچکچائی، اسے کچھ انہونی کا احساس ہوا۔ عمل میں کہہ رہا ہوں نا تم جاؤ، میں کچھ نہیں کروں گا، صرف بات کر کے آتا ہوں، پلیز اب کی بار، احان ملک نے عمل کو التجائی انداز میں کہا۔ عمل خاموشی سے احان ملک کی بات مانتے ہوئے وہاں سے چل دی۔ عمل کے جانے کے بعد احان ملک نے اپنا کوٹ اتار کر یونیورسٹی کے گراؤنڈ ایریا میں زمین پر پھینکا اور اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ اپنی شرٹ کا اوپر والا بٹن کھول کر اپنے بازو کے کف کھول کر اسے اوپر فولڈ کرنے لگا۔ اسد حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کس حق سے اسے چھو رہا تھا۔ اس نے اسد کا گریبان پکڑ کر زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا۔ اسد اس کے مکے سے سنبھل نہیں پایا تھا کہ احان ملک نے پے در پہ مکے مار کر اسے بے حال کر دیا۔ اس کے کچھ دوست آگے بڑھے تھے مگر احان کا ایک مکہ ہی کھا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ احان ملک نے اب اسے لاتوں سے دھنک کر رکھ دیا۔ بہت سے اسٹوڈنٹس نے آگے بڑھ کر احان ملک سے اسد کو چھڑایا۔ عمل احان ملک کی ہے۔ آج کے بعد کسی نے اس کے بارے میں سوچا بھی تو احان ملک اسے زیر زمین دفن کر دے گا۔ احان ملک یہ کہتا ہوا اپنے بٹن بند کیے، بازو ٹھیک کیے، اپنی ٹائی درست کی اور اپنا کوٹ جھاڑ کر پہنتا ہوا، اپنے بالوں کو ہاتھ سے درست کرتا ہوا گاڑی کی طرف چل پڑا جہاں عمل اس کا انتظار کر رہی تھی۔ عمل اسے بیٹھتا دیکھ کر ڈرتے ڈرتے اسے پوچھنے لگی، اتنی دیر کیوں ہوئی؟ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ کچھ نہیں، بس اسے پیار سے سمجھا رہا تھا کہ عمل میری ہے، اس کے بارے میں آئندہ کے بعد ایسا ویسا مت سوچنا، وہ بتاتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ عمل مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اب تمہیں کیا میں سڑک چھاپ گنڈا لگتا ہوں یا فلموں کا ہیرو جو میں تمہاری خاطر مار مار کر ان کا بھرکس نکال دوں گا؟ میں نے تو بس سمجھایا ہے، وہ بھی بڑے پیار سے۔ آئندہ وہ لڑکا تو کیا، کوئی بھی تمہارے بارے میں ایسا کچھ نہیں سوچے گا۔ احان ملک پیار سے اس کا ہاتھ دباتا ہوا بولا۔ آپ کو مجھ پر غصہ نہیں آیا؟ عمل نے اپنے دل کی بات پوچھی۔ احان ملک مسکرایا۔ تمہارا کیا قصور تھا اس میں؟ تم اتنی خوبصورت ہو، کوئی بھی تمہارے بارے میں سوچ سکتا ہے مگر اب نہیں سوچے گا۔ احان نے مسکرا کر عمل کو مطمئن کیا۔ ویسے مجھے تمہاری آنکھوں میں ڈر اچھا نہیں لگا، آئندہ مجھے دیکھ کر ڈرنا مت، میں تم پر خود سے زیادہ یقین کرتا ہوں، احان نے کہہ کر عمل کے تمام اندیشے دور کر دیے تھے۔ عمل جیسے گھر پہنچی تھی اس کے دوستوں کی کالز آنے لگی۔ اس نے اٹینڈ کی تو انہوں نے اسے بتایا کہ کیسے احان نے اسد اور اس کے دوستوں کو دھنک کر رکھ دیا تھا۔ وہ احان ملک کو ہیرو اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی تھی۔ پورے ڈپارٹمنٹ کی لڑکیاں پاگل ہو رہی تھی احان ملک کے لیے، مگر عمل کو بالکل اچھا نہیں لگا تھا احان ملک کا اس طرح لڑنا، بلکہ اس کے سامنے کتنا معصوم بن رہا تھا۔ غصے سے بیڈ پر لیٹ کر احان ملک کو سوچ رہی تھی۔ احان ملک کی کال پر عمل نے غصے سے اس کا فون کاٹا۔ احان اسے کافی دیر تک فون کرتا رہا۔ عمل سائلنٹ پر لگا کر غصے سے سو گئی۔ وہ صبح یونیورسٹی جانے کے لیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ احان ملک اپنی گاڑی سے اترتا ہوا مسکراتے اس کی طرف بڑھا۔ عمل کو اس کی مسکراہٹ زہر لگی، جو ہر ٹائم اسے دیکھ کر مسکراتا تھا۔ اس سے پہلے وہ گاڑی کا دروازہ کھولتی احان ملک نے اپنے ہاتھ سے گاڑی کا دروازہ بند کرتے عمل کو مسکرا کر دیکھا۔ چلو میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو، احان مسکراتے بولا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا، عمل غصے سے بولی۔ ٹھیک ہے، پھر میں تمہیں گود میں اٹھا کر بٹھا دیتا ہوں۔ عمل کو غصہ آیا تھا اس کی بات پر۔ آپ نے مجھ سے نکاح اسی لیے کیا ہے کہ آپ اپنی گنڈا گردی دکھا سکے اور مجھ پر ایسے حق جتا سکے؟ عمل کی بات پر احان نے لب بھیجے تھے۔ گاڑی میں بیٹھو، گاڑی میں بیٹھ کر بات کرتے۔ عمل نے غصے سے رخ موڑا تھا۔ احان نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے زبردستی گاڑی میں بٹھایا اور خود لب بھیجتا ہوا اپنی طرف کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ عمل نے غصے سے ڈیش بورڈ پر اپنا ہاتھ 2-3 دفعہ مارا اور غصے سے سیٹ بیلٹ باندھی۔ کس بات کا غصہ دکھا رہی ہو؟ اسے ایسے ہی جانے دیتا جو تمہیں پرپوز کر رہا تھا۔ آگ لگ گئی تھی وہ منظر دیکھ کر مجھے۔ پھر بھی تمہیں برا لگا ہے تو آئی ایم سوری، مگر آئندہ کسی نے تمہیں نظر اٹھا کر بھی دیکھا تو ایسے ہی پیش آؤں گا۔
आहान ने लब भेज कर अपनी बात मुकम्मल की। अच्छा, आप सारी दुनिया को ऐसे मारा करेंगे? जो मुझसे कुछ कहेगा? हाँ, मारूंगा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। आहान सपाट अंदाज में बोला। आपके गुस्से को देखकर मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। आपने जो गुंडा मवाली हरकत की है, पूरी यूनिवर्सिटी में मेरे बारे में बातें हो रही हैं। पछता रही हूँ आपसे निकाह करके। इससे तो अच्छा था मैं आपको छोड़कर उस असद का प्रपोजल कबूल कर लेती। अमल गुस्से से बोलती हुई वो कह गई जो वो सपने में भी सोच नहीं सकती थी, मगर गुस्से से उसके मुंह से निकल गया। उसे एकदम से एहसास हुआ था। आहान ने गाड़ी झटके से रोकी थी। अगर अमल ने सीट बेल्ट ना बांधी होती तो यकीनन अमल का सर डैशबोर्ड से टकराता। आहान ने अमल की गर्दन पकड़ी थी। आइंदा तुम्हारे मुंह से मैंने किसी गैर मर्द का नाम भी सुना ना, तुम्हारी सांसें रोक दूंगा मैं। तुम सिर्फ मेरी हो। अगर आइंदा ऐसी फजूल बात की तो जुबान गुद्दी से खींच दूंगा। आहान की गिरफ्त काफी सख्त थी। अमल को सांस लेने में दिक्कत हुई। आहान गुस्से से उसे छोड़ के अपने बालों में हाथ फेरते हुए अपने इश्तियाल पर काबू पाने लगा। अमल गहरे गहरे सांस लेकर अपना सांस बहाल करने लगी। अमल आहान के गुस्से से काफी डर गई थी। अब वो हल्का हल्का कांप रही थी और बेआवाज रो रही थी। आहान ने गाड़ी स्टार्ट की और रैश ड्राइविंग करता हुआ यूनिवर्सिटी पहुंचा और अमल के उतरने पर उसकी तरफ बिना देखे गाड़ी भगाकर ले गया। अमल आहान के रद्दमल से बहुत डर गई थी, बल्कि उसे यकीन नहीं आ रहा था आहान ने उससे ऐसे बात की थी। इसलिए वो बिना कोई पीरियड लिए कैब करवाकर घर चली गई। आज तीसरा दिन था। ना आहान ने उसे कॉल की थी और ना अमल ने उसे कॉल की, और ना ही आहान घर आया। अमल रात के पहर सफ़ेद नाइटी पहनकर औंधे मुंह बिस्तर पर लेटी रो रही थी। आहान, आप तो कहते थे कि मेरी नाराज़गी आपकी जान निकाल देती है। आप तो एक पल की नाराज़गी बर्दाश्त नहीं करते थे मेरी। आपने मुझसे कितना बुरा सलूक किया, मगर माफ़ी तो दूर एक मैसेज भी नहीं किया। मैं कभी भी आपसे बात नहीं करूंगी। वो औंधे मुंह लेटे रोते हुए खुद से बातें कर रही थी। आहान की नाराज़गी और बेतनाई उसकी जान ले रही थी। वो कहाँ आती थी आहान के गुस्से और नाराज़गी की। कोई खिड़की से कूदा था। उसकी बातें सुनकर उसके लब मुस्कुराए थे। खटके की आवाज़ पर अमल एकदम से बैठ से उठी। अंधेरे में कोई मुंह पर कपड़ा बांधे काली सी आंखें लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। कौन हो तुम? अमल उसे अपनी तरफ बढ़ता देखकर पीछे की तरफ हुई और दीवार से चल लगी। अब वो खौफ से उसे देख रही थी। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसका नकाब हटाना चाहा। उसने अमल को ऐसा करने से रोक दिया। उसके कमर में हाथ डाले उसके माथे पर अपने लब रख दिए। आहान, अमल के मुंह से निकला। आहान ने स्विच बोर्ड की तरफ हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन की और अपना रुमाल मुंह से हटाया। तुमने मुझे पहचान लिया? आहान मुस्कुराया। आपके लम्स को पहचानने के लिए मुझे आपको देखने की जरूरत नहीं। वो उसकी बाहों में खड़ी नजरें झुकाए हुए बोली। आहान अंदर तक सरशार हुआ था उसकी बात सुनकर। अचानक ही वो चेहरा हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रो दी। आहान परेशान हुआ था उसके रोने पर और घुटनों के बल झुककर कानों को हाथ लगाकर माफी मांगने लगा। अमल रोते रोते खिलखिलाकर हंस पड़ी। आहान के दिल को ढेरों सुकून हुआ। वो उसे ऐसे रोते हुए खिलखिलाते हुए बहुत मासूम लगी। धूप छांव का मंजर लगा जैसे अचानक काली घटाएं छाए बारिश बरसने लग जाए। वो मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ और उसे बाहों में भरने लगा कि अमल पीछे हुई थी। आहान ने हैरानगी से देखा। आहान, मैं ऐसे नहीं मानूंगी। आपको उठक बैठक करनी पड़ेगी। अमल शरारती अंदाज मुंह बसोरते बोली। शर्म करो अमल, मिजाजी खुदा हूँ तुम्हारा। वो अमल को शर्म दिलाता बोला। किसी ने मुझे कहा था कि वो शादी के बाद मेरी गुलामी करेगा, मेरी हर बात मानेगा। हाँ, तो शादी के बाद कहा था, रुखसती से पहले नहीं। आहान ने उसे देखकर आंख विंकी। ठीक है, फिर मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अमल बच्चों की तरह मुंह बसोरते हुए बोली। आहान गहरा सांस भरता हुआ कान पकड़े उठक बैठक करने लगा। 10 तक गिनती गिनते हुए आहान ने घूर कर अमल को देखा। अमल, रहम करो, मुझे आदत नहीं है। आहान चेहरे पर मस्किनी अत्तारी करते हुए बोला। अमल ने छुपकर उसके कानों से हाथ उठाए थे और उसकी चौड़ी हथेली पर अपना मोमी हाथ रखा। आहान मुस्कुराते उसका हाथ थाम कर उठा और अपने सीने से लगाया। अमल, दोबारा से कभी ऐसी बात मत करना। वो उसे प्यार से समझाता हुआ बोला। उसने आहान की बात पर उसके सीने से लगे इस्पात में सर हिलाया था। इस रात आहान और अमल ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था। दोनों हंसते रहे, एक दूसरे से ढेरों बातें की थी। वो एक यादगार रात अमल के लिए साबित हुई थी। ये क्या कह रहे हैं पापा आप? अमल ने हैरानगी से फराज साहब को देखा जो उसे उसकी रुखसती के बारे में बताने आए थे। पापा, आपने तो कहा था कि मेरी पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद आप रुखसती करेंगे। हाँ, कहा था, मगर आहान चाहता है रुखसती हो जाए। और तुम्हारी पढ़ाई रुखसती के बाद भी तो जारी रखोगी। और मुझे उसकी बात सही लगी। निकाह के बाद रुखसती में इतना टाइम नहीं रखना चाहिए। निकाह का मतलब ही रुखसती है। ऐसा करके हम गुनाह का मुर्तकिब हो रहे हैं। मियाँ बीवी को एक दूसरे से दूर रखकर। फराज साहब ने उसे समझाया। ये सब आपको आहान ने कहा है। अमल ने दांत पीसते हुए कहा। हाँ, उसी ने कहा है। बहुत समझदार बच्चा है। फराज सर हिलाते हुए उसकी तारीफ कर रहे थे। जी, बहुत समझदार बच्चा है। दूसरों को शीशे में उतारने का फन खूब आता है उसे। अमल गुस्से से कहते हुए वहां से चल दी। फराज साहब ने हैरानगी से उसे देखा।
आहान ऑफिस में काम कर रहा था कि उसका फ़ोन बजा। फ़ोन पर अमल का नाम जगमगाता देखकर आहान के लब मुस्कुराए थे। उसने फ़ोन उठाया था कि अमल की गुस्से से भरी आवाज़ गूंजी। समझते क्या है मिस्टर आहान, आप खुद को? आप अपनी चिकनी चपड़ी बातों से सबको शीशे में उतार लेंगे, मगर अमल उन लोगों में से नहीं है। अरे अरे डार्लिंग, सांस तो लो। पहले मुझ नाचीज़ का कसूर तो बता दो, फिर चाहे जितना मर्जी फायर करती रहना। आहान ने मुस्कुराते हुए अमल से कहा तो अमल का पारा मजीद हाई हुआ। रुखसती की बात आपने की है पापा से? आहान, आपने कहा था कि मेरी स्टडी कंप्लीट होने तक का वेट करेंगे। अमल ने अपना गुस्सा जब्त करते हुए कहा था डियर वाइफ, मगर वो क्या है ना कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। आहान का शरारती अंदाज अमल को मजीद आग लगा गया। हाँ आहान, अगर रुखसती हुई ना तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे दोस्त अपनी बीवियों के बोलने पर बहुत तंग है। बकौल उनके सारी सारी रात उनका टेप चलता है इस मामले में। मैं खुशकिस्मत हूँगा कि मेरी बीवी मेरी सुना करेंगी। आहान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बहुत बुरा पेश आऊंगी। शादी के बाद आपका जीना हराम कर दूंगी, आपका बुरा हाल कर दूंगी। अमल ने एक और धमकी दी। मैं इंतजार करूंगा मेरी जंगली बिल्ली। आहान ने तहम्मुल से मुस्कुराहट जब्त करते हुए कहा तो अमल ने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया। आहान ने कहका लगाया था। अमल अपनी शादी का जोड़ा लेने आहान के साथ शॉपिंग पर जाने के लिए उसका गेट पर इंतजार कर रही थी, जिससे लेट हो गया था। उसे दावर की गाड़ी आती दिखाई दी। दावर गाड़ी से उतरा था। अमल उसे देखकर अंदर जाने लगी। मेरी बात सुनो अमल, मैं तुमसे बात करने आया हूँ, एक दफ़ा मेरी बात सुनो, वो इल्तिजाइया लहजे में बोला। अमल ने खुद पर जब्त करते हुए उसकी तरफ रुख मोड़ा। बोलो, क्या कहने आए हो? लेकिन प्लीज़ जल्दी बात ख़त्म करो, आहान आने वाला होगा। मैं नहीं चाहती उसके सामने कोई तमाशा हो। अमल, तुम मुझे माफ़ नहीं करना चाहती, मत करो, मगर ये शादी मत करो अमल। मैं तुम्हें किसी और का होता हुआ नहीं देख सकता। दावर अपने आंसुओं पर जब्त करता हुआ बहुत करब से बोला। तुम नहीं देख सकते तो ये तुम्हारा मसला है, मैं क्या करूँ? तुम्हारी खातिर मैं अपनी खुशियों का गला घोट दूँ, अपनी ज़िंदगी अपनी मोहब्बत से जुदा हो जाऊँ? क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? अमल उस पर तंजिया हंसी। अमल प्लीज़। दावर अमल की तरफ बढ़ा। वही रुक जाओ दावर, मेरी तरफ मत बढ़ना। मैं आहान मलिक की अमानत हूँ। तुम्हें कोई हक नहीं मुझे नज़र भर कर भी देख सको, कजा कि तुम मुझे छुओ। अमल ने दावर को हाथ के इशारे से रोककर उसके कदमों को आगे बढ़ने से रोका और खुद 2 कदम पीछे हुई। अमल, कितनी दूर चली गई हो तुम मुझसे? अब की बार दावर की आंखों से आंसू बह रहे थे। तुम ऐसी तो ना थी। मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त था। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा भरोसा तुम मुझ पर करती थी। मेरी सबसे बड़ी गलती थी तुम पर भरोसा करना। अमल के कहने पर दावर करब से मुस्कुराया। ये 4 साल हर पल तुम्हारे बारे में सोचता था, गिरता था, मगर तुम्हारा चेहरा मुझे संभलने में मदद देता था। तुम्हारी याद हर पल मेरे साथ रहती थी। आज मेरे पास सब कुछ है, नाम है, पहचान है, रुपया है, पैसा है, मगर ज़िंदगी नहीं मेरे साथ। मैं तो तही दामन रह गया। मैं तो अमल। दावर दुख से बोला। दावर, मुझ पर एक एहसान करो। अगर तुम मुझसे वाकई में मोहब्बत करते हो तो चले जाओ मेरी ज़िंदगी से प्लीज़। अगर आहान को पता चल गया तो उसके दिल में ज़र्रा बराबर शक मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। उसे खोकर मैं जी नहीं पाऊंगी। अमल दावर के आगे हाथ जोड़ते हुए बोली। दावर बहते आंसुओं से मुस्कुराया। मांगा भी क्या मुझसे मेरी ज़िंदगी? ये तुम्हें मेरा सांस लेता जिस्म नज़र आ रहा है? इसमें सिर्फ सांसें हैं, ज़िंदगी की रमक नहीं। अगर खुद की जान लेना हराम मौत ना होता तो कब का खुद को ख़त्म कर चुका होता। तुम मेरे आगे हाथ मत जोड़ो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। चला जाऊंगा तुम्हारी ज़िंदगी से। दावर दुख से बोला। उसी दौरान आहान मलिक की गाड़ी उन दोनों के सामने आ रुकी। दावर ने रुख बदल कर अपनी आंखें बाजू से रगड़ी। अमल ने खुद को कंपोज किया। आहान मलिक मुस्कुराता हुआ अमल के पास आया। क्या हुआ डियर वाइफ? आहान अमल का परेशान चेहरा देखकर बोला। कुछ नहीं, आपका वेट कर रही थी, आपको देर हो गई तो परेशान हो गई थी। अमल ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली। ओह आई एम सो सॉरी, मुझे एक ज़रूरी काम था इसलिए थोड़ी देर हो गई। तुम्हें परेशान किया, शर्मिंदा हूँ। आहान मुस्कुराते उससे बोला। अमल ने मुस्कुराते उसे देखा। ऐसा ही था आहान मलिक, छोटी छोटी बातों पर उसे 1000 दफ़ा सॉरी करता था। उसे ऐसा लगता था कि जैसे वो कांच की गुड़िया हों, जैसे वो कहीं की शहजादी हो और वो उसका गुलाम। अमल आंखों में आंसू लिए आहान को देखकर मुस्कुराई। आहान ने अपनी तवज्जो दावर की तरफ की जो अब आहान की तरफ रुख मोड़ चुका था। आहान, ये दावर है, मेरे कज़िन। अमल के तारुफ करवाने पर आहान आगे बढ़कर उससे मिला। हाँ, एक दफ़ा अमल ने आपका जिक्र किया था। उसकी नीली आंखों को देखकर आहान मलिक को याद आया था जिस पर दावर मुस्कुराया था। अच्छा, मेरा जिक्र किया? अमल ने। यकीन नहीं आता। दावर के कहने पर अमल ने बेचैनी से पहलू बदला था। आप रो रहे? आहान मलिक ने दावर की आंखों में आंसू देखकर अचंभे से पूछा। हाँ, आज के दिन मेरी मोहब्बत मर गई। दावर दुख से मुस्कुराते बोला। हाँ आहान, वो आज ही के दिन इनकी वाइफ की डेथ हो गई थी। बहुत मोहब्बत करते थे, इसीलिए रो रहे। अमल को कुछ समझ ना आया तो जल्दी से झूठ बोल गई।
غلط کہہ رہی ہیں عمل آپ۔ داور کے کہنے پر عمل کا سانس اوپر کا اوپر ہی رہ گیا۔ میں کرتا تھا، نہیں کرتا ہوں، داور کرب سے بولا۔ آہان نے آگے بڑھ کر داور کو گلے لگایا۔ میں آپ کا دکھ سمجھ سکتا ہوں۔ آپ پر کیا گزر رہی ہوگی، محبت روٹ جائے یا پھر جدا ہو جائے، انسان مر ہی جاتا ہے۔ آہان نے عمل کو دیکھتے ہوئے جذب سے کہا۔ میں چلتا ہوں، داور یہ کہتا وہاں سے چل دیا۔ آہان نے مسکرا کر عمل کے ماتھے پر پیار کیا جو وائٹ ڈریس پہنے نیٹ کا دوپٹہ گلے میں ڈالی۔ سیدھا آہان کے دل میں اتر رہی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ خود پر کنٹرول کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اب تو شادی کی رات کا انتظار ہے۔ آہان کے کہنے پر عمل کا چہرہ شرم سے گلنار ہوا تھا اور نظریں خود بخود جھک گئی تھی۔ آہان اسے بازو کے ہلکے میں لیے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ عمل بوٹل گرین کلر کا غرارہ شرٹ پہنے، دوپٹہ سر پر سیٹ کیے، نازک سی ماتھا پٹی پہنے بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور آہان ملک واری صدقے جا رہا تھا عمل پر۔ آج عمل اور آہان ملک کی کمبائن مہندی کا فنکشن تھا۔ نتاشا بار بار عمل اور آہان کا صدقہ اتار رہی تھی۔ دونوں کی جوڑی نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ نتاشا کا دل ڈر رہا تھا کہ کہیں اس کے بچوں کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ آہان کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ عمل آہان کو دیکھ کر چڑھ کر بولی جو مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے مجھے؟ آہان تو اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ آپ سامنے نہیں دیکھ سکتے آہان؟ آپ کی گردن تھک جائے گی۔ عمل غصہ ضبط کرتے ہوئے دبے لہجے میں بولی، جس پر آہان نے کہکا لگایا تھا۔ کیا کروں جانے من، اتنی خوبصورت لگ رہی ہو، دل کر رہا ہے کھا جاؤں تمہیں۔ عمل نے جھرجھری لی تھی۔ آہان آپ کے ارادے بہت خطرناک ہے، میں رخصتی سے انکار ہی نہ کر دوں کہیں۔ عمل نے دھمکی دی، زبردستی اٹھا کر لے جاؤں گا اگر ایسی کوئی کوشش بھی کی جانے من۔ آہان نے آنکھ ونک کرتے ہوئے کہا، ہائے مجھے تو کل رات کا انتظار ہے جب عمل تم میرے سامنے ہوگی، میرے کمرے میں، میرے بیڈ پر، میری باہوں میں، کیا حسین عالم ہوگا۔ آہان ملک بے باکی سے بولا۔ عمل لال سرخ ہوئی جا رہی تھی آہان کی باتوں پر اور دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ عمل نے اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے غصے سے اپنا رخ موڑا تھا جس پر آہان مسکرا کر رہ گیا۔ ہانیہ پاگل ہو رہی تھی آج عمل اور آہان کو دیکھ کر۔ آہان کیسے اس پر اپنی جان نچھاور کر رہا تھا، کیسے والہانہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ آہان لگ ہی نہیں رہا تھا جسے ہانیہ جانتی تھی، وہ تو عمل کا آہان تھا جسے عمل کے آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ہانیہ نے اپنے کمرے کی ہر چیز اتھل پتھل کر دی، کوئی چیز اپنی جگہ نہیں تھی، ہر طرف کانچ بکھرا پڑا تھا اور ہانیہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی، عمل میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، جان سے مار ڈالوں گی تمہیں، تم نے مجھ سے میرا آہان چھینا۔ ہانیہ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، کچھ سمجھ ہی نہ آیا تو غصے سے عمل کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ عمل مہندی کے فنکشن سے واپس گھر آنے کے بعد آہان ملک کی وارفتگیاں یاد کر کے شرم سے مسکرا رہی تھی۔ ہانیہ کالنگ پر حیران ہوتے ہوئے اس کی کال اٹینڈ کی ہی تھی کہ دروازہ نوک کر کے داور اندر داخل ہوا۔ داور تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ حیران ہوئی۔ تم سے آخری دفعہ ملنے آیا ہوں، داور سرخ آنکھوں سے بولا۔ اس سے پہلے وہ ہانیہ کا فون ڈسکنیکٹ کرتی داور نے اس سے فون لے کر بیڈ پر اچھال دیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ داور؟ عمل چلائی۔ کوئی بدتمیزی نہیں عمل، آخری ملاقات ہے، اس پر صرف مجھے ٹائم دے دو، پھر پتہ نہیں کبھی ملاقات ہونا ہو، تمہارا خوبصورت چہرہ جی بھر کر دیکھنا چاہتا ہوں، داور تکلیف کے عالم میں بولا۔ داور تمہیں شرم آنی چاہیے، اس طرح کی بات کرتے ہو، میں آہان ملک کی بیوی ہوں۔ مگر عمل تم نے ایک دفعہ بھی مجھ سے پوچھا میں تمہیں منگنی والے دن کیوں چھوڑ کر گیا تھا؟ کیونکہ تائی جان نے مجھ سے اس دن۔ بس کرو داور، جانتی ہوں میں سب کچھ۔ عمل تم جانتی ہو پھر بھی تم مجھے قصوروار سمجھتی ہو؟ داور حیرانگی سے بولا۔ ماما نے مجھے اور پاپا کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ جب لوگوں نے میرے کردار پر انگلیاں اٹھائی تھی تو انہوں نے رو رو کر ہم سے معافی مانگی تھی۔ مگر داور اس دن میرے دل کے اندر جو فاس تھی نا کہ تم مجھے کیوں چھوڑ کر گئے، اس دن کے بعد مجھے سکون آ گیا تھا۔ اس میں ماما کی غلطی نہیں تھی، بلکہ ماما کا تو احسان تھا مجھ پر اور پاپا پر۔ تمہارا اصل چہرہ ہمارے سامنے لے کر آئی، ورنہ اگر تم مجھے شادی کے بعد چھوڑ کر چلے جاتے تو۔ عمل، داور نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تھا، مت کرو ایسی باتیں، مر جاؤں گا۔ عمل، میری ایک ریکویسٹ ہے، آخری، پلیز مان لو، مجھے ایک دفعہ خود کو چھونے دو، میں تمہارا لمس اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ داور کی بات پر عمل ہتے سے اکھڑ گئی اور داور ہوش میں ہو۔ میرے قریب بھی آئے نا تم، قسم سے خود کو آگ لگا دوں گی۔ مجھے چھونے کا حق صرف آہان ملک کو ہے، میں صرف اس کی ہوں، خدا کے لیے چلے جاؤ، دفع ہو جاؤ میری زندگی سے۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ عمل حلق کے بل چلاتی ہوئی غصے سے کمرے سے نکل گئی اور داور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر روتا ہوا اپنی محبت کا ماتم کرنے لگا۔ ریڈ کلر کی میکسی پہنے، جھومر لگائے، چھوٹا سا مانگ ٹکا لگائے، آنکھوں میں گولڈن گلیٹر لگائے، ڈارک ریڈ لپسٹک لگائے، عمل بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ برائڈل روم میں بیٹھی بارات کا انتظار کر رہی تھی۔ ہونٹوں پر شرمیلی مسکراہٹ تھی۔ آہان کی باتیں، آہان کا والہانہ پن یاد کر کے عمل کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔
مگر کچھ ہی دیر میں عمل کے چہرے پر احان کی محبت کے رنگ نہیں بلکہ گھبراہٹ اور پریشانی تھی، کیونکہ بارات کافی لیٹ ہو چکی تھی۔ وہ احان کو کتنی دفعہ ٹرائی کر چکی تھی مگر احان کا نمبر بند تھا۔ ان کے گھر سے کوئی بھی ان کا فون اٹھا نہیں رہا تھا۔ فراز صاحب ایک دفعہ آ کر ڈبڈبائی آنکھوں سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر جا چکے تھے۔ بہت سی عورتیں اسے ترحم آمیز نظروں سے دیکھنے کے لیے آ رہی تھی اور اسے صبر اور حوصلہ کرنے کی ترغیب دے رہی تھی۔ آج پھر میرا تماشا بننے والا ہے، آج پھر پوری دنیا میرے کردار پر انگلی اٹھائیں گی، عمل نے دھڑکتے دل کے ساتھ سوچا، اور احان اس کو بھی کھو دوں گی جو میری زندگی ہے، کیسے رہے گی آپ کی عمل آپ کے بنا، میں تو بھول چکی ہوں آپ کے بنا جینا۔ عمل دل ہی دل میں احان سے شکوہ کر رہی تھی۔ عمل اپنی جگہ سے اٹھی تھی، اس سے پہلے وہ گرتی اس نے جلدی سے دیوار کا سہارا لیا۔ اسی دوران اس کی کزنیں بھاگتی ہوئی آئی کہ بارات آ گئی ہے، اور وہ یہ کہہ کر واپس باہر بھاگ گئی۔ عمل کے آنسو رخسار پر بہنے لگے تھے۔ عمل اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہوئے دوبارہ سے اپنی جگہ بیٹھی۔ میں بھی نہ کیا کیا سوچنے لگی تھی، احان تھوڑی نہ میرے ساتھ ایسا کریں گے، کتنا پیار کرتے ہیں مجھ سے، میری تکلیف پر وہ تڑپ کر رہ جاتے ہیں۔ عمل میٹھی مسکان لیے خود کو ڈپٹ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد عمل کو اسٹیج پر احان ملک کے ساتھ لا کر بٹھایا گیا۔ عمل ہونٹوں پر شرمیلی مسکراہٹ لیے احان کے پہلو میں بیٹھی تھی، لیکن تھوڑی دیر بعد حیران ہوئی، یہ احان کو کیا ہوا، ابھی تک مجھ سے بات کوئی نہیں کی۔ عمل نے گردن اٹھا کر احان کی طرف دیکھا جو سنجیدہ اور سپاٹ انداز میں بیٹھا تھا۔ عمل اس کے تاثرات دیکھ کر حیران ہوئی، لیکن اپنے دل کو سمجھایا، مجھے تنگ کر رہے ہیں، کتنا ڈرا رہے تھے کچھ دنوں سے سہاگرات کی باتیں کر کر کے، ابھی بھی مجھے ڈرا رہے۔ کوئی بات نہیں احان، کمرے میں جانے دے مجھے، آپ کی خبر لوں گی، بالکل پاس نہیں آنے دوں گی آپ کو۔ عمل دل ہی دل میں احان سے مخاطب ہوئی۔ ویٹر کھانا لے کر اسٹیج کی طرف آیا تو احان نے اسے منع کر دیا، کوئی ضرورت نہیں، واپس لے جاؤ۔ عمل نے پھر سے احان کو دیکھا، اس نے تو آج دوپہر سے کھانا نہیں کھایا تھا، ابھی اسے کتنی بھوک لگی تھی، مگر احان کو بھوک نہیں ہے تو مجھ سے تو پوچھ لیتے۔ عمل اب روحاں سی ہو رہی تھی احان کا رویہ دیکھ دیکھ کر۔ تھوڑی دیر بعد عمل کی کزنیں دودھ پلائی کی رسم کرنے آئیں تو انہوں نے 1 لاکھ کی ڈیمانڈ کی۔ احان نے 5 لاکھ کا چیک کاٹ کر ان کی طرف پھینکا تھا اور ساتھ ہی دودھ کا گلاس واپس لے جانے کو کہا۔ احان کا رویہ کافی تضحیک آمیز تھا۔ احان کے رویے پر عمل کا چہرہ بھی سرخ ہوا۔ اس کی کزنیں خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ نتاشا اسٹیج کی طرف آئی، احان یہ کیا بدتمیزی ہے، کنٹرول یور سیلف۔ انہوں نے دبے دبے لہجے میں احان کو سرزنش کی۔ اوہ پلیز ماما، بند کروائے یہ سب کچھ، بیزار ہو رہا ہوں میں، رخصتی کروائے اب، احان سرد اور سپاٹ لہجے میں بولا۔ رخصتی کے بعد احان عمل کو لے کر گھر نہیں گیا تھا، بلکہ کافی دیر سے وہ سپاٹ چہرہ لیے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ عمل کا بھوک سے برا حال تھا اور رہی صحیح کسر احان کے رویے نے پوری کر دی۔ اس نے ہمت کر کے احان سے پوچھا، احان کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ مجھے؟ جنگل نہیں لے کر جا رہا، گھر ہی لے کر جاؤں گا، اب مجھے سکون سے ڈرائیونگ کرنے دو۔ احان نے سرد انداز میں بات ختم کی۔ عمل لب بھیج کر رہ گئی تھی۔ وہ کافی دیر سے کمرے میں بیٹھی احان کا انتظار کر رہی تھی، کمر تختہ ہو چکی تھی عمل کی احان کا انتظار کرتے کرتے۔ پتہ نہیں اسے یہاں بٹھا کر کہاں چلا گیا تھا۔ عمل نے کمرے کو دیکھا تو ایک دفعہ پھر سے رونا آیا، بہت سادہ کمرہ تھا، احان نے ایک پھول تک نہیں رکھا تھا کمرے میں۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی، سنبھل کر بیٹھی تھی۔ احان چلتا ہوا اس کے قریب آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا، کافی دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ عمل کی جھکی پلکیں احان کی نظروں کی حدت سے لرزنے لگی تھی۔ احان نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر کیا، بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ عمل نے نظریں اٹھا کر احان کو دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے نظر جھکا لی، اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ جی کر رہا ہے تمہارے خوبصورت چہرے پر تھوک دوں۔ احان کی بات پر عمل نے حیرانگی سے احان کو دیکھا، چٹاخ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ عمل کو اپنے کان سائیں سائیں ہوتے محسوس ہوئے، ہونٹ کا کنارہ پھٹ چکا تھا۔ وہ آنکھوں میں ڈر اور خوف لیے احان کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو چکی تھی۔ احان، اس نے روتے ہوئے بے یقینی سے احان کو پکارا، مت نام لو میرا اپنی گندی زبان سے۔ یہ کہتے ہوئے احان نے اسے اس کی کلائی سے پکڑ کر اٹھایا اور بیڈ سے نیچے دھکا دیا۔ عمل فرش پر اوندھے منہ گری تھی، اس سے پہلے وہ سنبھلتی احان نے اسے دوبارہ بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ عمل تو اب باقاعدہ کانپ رہی تھی احان کا جنگلی اور وحشیانہ سلوک دیکھ کر۔ احان نے بے دردی سے اس کا دوپٹہ نوچ کر اتارا، درد کی شدید لہر اسے اپنے سر میں محسوس ہوئی، بہت سے بال اس کے کھنچ گئے تھے۔ احان، کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ؟ وہ روتے ہوئے پیچھے کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ بتاؤں گا میری جان، بتاؤں گا، ابھی تو پوری رات پڑی ہے، پہلے اپنے حسن سے مجھے مستفید تو ہونے دو۔ وہ زہریلی ہنسی ہنستا ہوا اس کے قریب آیا اور نوچ نوچ کر اس کا زیور اتارنے لگا اور بیڈ پر اسے زور سے دھکا دیا۔ عمل ڈرتے ہوئے جلدی سے سیدھے ہو کر پیچھے کی طرف کھسکنے لگی اور بیڈ گراؤنڈ سے جا لگی۔ احان نے اس کے قریب آ کر اس کے بالوں کو بے دردی سے اپنی مٹھی میں لیا اور اس کے ہونٹوں پہ جھکا۔ احان کا لمس اتنا شدید تھا کہ عمل کو لگا وہ کبھی سانس نہیں لے پائیں گی۔ عمل کے حلق میں
अमल के होंठों से निकला खून उतरने लगा, मगर अहान को फिर भी उस पर रहम न आया। वो सारी रात उससे रहम की इल्तिजा करती रही, मगर उस वहशी दरिंदे को उसकी किसी इल्तिजा का असर न हुआ। वो नीम बेहोश हो चुकी थी, मगर वो फिर भी उसके जिस्म को झंझोड़ता रहा। सुबह अमल की आंख खुली तो उसे शदीद चक्कर आया। वो कांपते बदन के साथ उठी और अपने कपड़े तलाश करते उसने पहने और दीवार का सहारा लेकर आईने के सामने जा खड़ी हुई। बिखरे बाल चेहरे पर और बदन पर जगह जगह अहान की दरिंदगी के निशान। वो कहीं से भी एक दिन की दुल्हन नहीं लग रही थी। एक ही रात में अहान ने उसका क्या से क्या हाल कर दिया था। गुड मॉर्निंग मेरी जान। अहान कमरे में दाखिल हुआ। अमल उसे देखकर डरते हुए पीछे हुई थी और बेड पर जा गिरी और अब सहमी सहमी नज़रों से अहान को देख रही थी। अहान मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा, उसके गाल को प्यार से छुआ। डर क्यों रही हो? मुझसे कहा था ना मैंने, मुझे तुम्हारी आंखों में डर नहीं अच्छा लगता। अहान उस सिसकी लेती हुई बोली। क्यों कर रहे मेरे साथ आप ऐसा? वो डरते हुए बोली। गुड क्वेश्चन। पहले चलो तुम्हें बता ही देता हूँ, बल्कि बताता क्यों हूँ, तुम्हें कुछ सुनाता हूँ। अहान ने मोबाइल ऑन करके रिकॉर्डिंग ऑन की, जो उसकी और दावर की थी। मेहंदी वाली रात की बातें थी, मगर उसको एडिट करके किसी और रंग में पेश किया गया था। अहान ये झूठ है। वो डरते हुए बोली। ओह ये झूठ है। अहान उठकर गुस्से से चिल्लाया। तुम्हारी और दावर की मंगनी रह चुकी थी, ये भी झूठ है। नहीं अहान, हमारी मंगनी नहीं हुई थी। वो तो मंगनी वाले दिन मुझे छोड़कर चला गया था। वो कांपती आवाज़ बोली। और तुम उसे जलाने के लिए मेरे करीब आई और वो तुम्हारी निकाह का सुनकर भागा आया। अब तुम मुझे छोड़कर उसे अपनाने लगी थी। हाँ, अहान ने गुस्से से आवाज़ उठाकर ज़मीन पर फेंका। अमल डर के मारे चीखी थी। नहीं हान, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ। आपको किसी ने तस्वीर का दूसरा रुख दिखाया है। वो उस रिकॉर्डिंग में तुम्हें छूने की बात कर रहा था। उसके बाद काफ़ी देर तक खामोशी छाई रही। किस हद तक गए थे तुम लोग? अहान ने सर्द आवाज़ में पूछा। नहीं अहान, मैंने उसे खुद को हाथ भी नहीं पकड़ने दिया। झूठ मत बोलो अमल, वो तुम्हारे घर रहता था। ताल्लुकात तो बहुत गहरे होंगे। वो सफाके से बोला। अहान प्लीज़, आप जानते हैं मुझे आपके अलावा कभी किसी ने नहीं छुआ। आपको मेरी बेगुनाही का सबूत रात को मिल चुका है। अमल दुख और करब से बोली। अहान हंसता था उसकी बात पर। मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। हो सकता है दावर भी उन्हीं रास्तों से गुजरा हो, मगर मंजिल तक ना पहुंचा हो। अहान की बात पर अमल चिल्लाई थी। बस करें हान, अपने आप को मेरी नज़रों में इतना मत गिराएं कि उठ ही ना सके। अहान ने आगे बढ़कर अमल के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। नज़रों में तुम मेरे गिर चुकी हो। मुझे धोखा दे रही थी, अहान मलिक को धोखा दे रही थी। अब रहोगी मेरी कैद में ताउमर। तुम्हें तुम्हारे आशिक के लिए नहीं छोड़ूंगा मैं, बल्कि वो हाल करूंगा तुम्हारा, तुम किसी के काबिल नहीं रहोगी। और क्या कह रही थी? मुझे तस्वीर का दूसरा रुख दिखाया गया है। ठहरो, तुम्हें और सबूत दिखाता हूँ। अहान ने ड्रॉअर से तस्वीरें उठाकर उसके मुंह पर मारी थी, जो उसकी और दावर की थी। हाथों में हाथ डाले वो दावर की बाहों में मुस्कुराते खड़ी थी। अहान ये झूठ है, ये एडिट है। बेशक हमारी दोस्ती थी, उसने कभी मेरा हाथ भी नहीं पकड़ा। अमल रोते हुए अपनी सफाई देने लगी। ये छोटी तावीलें अपने दिल को दो। अगर तुम सच्ची होती तो मुझे अपने पास्ट के मुतालिक सब कुछ बताती, मुझसे कुछ ना छुपाती। तुम्हें पता था कि तुम मुझे बताओगी तो तुम्हारा झूठ पकड़ा जाएगा और तुम अपने यार को जला नहीं सकोगी। अहान कहते हुए गुस्से से कमरे का दरवाज़ा धार से बंद करता हुआ चला गया और अमल अपने नसीब पर फूट फूट कर रो दी। 1.5 साल से अहान ने उसे इस फ्लैट में रखा हुआ था, जो आबादी से ज़रा हट कर था। अक्सर अहान कई कई दिन चक्कर न लगाता और कभी कभी हफ्तों उसके साथ उस फ्लैट पर गुजार देता। अहान की गुर्बत के लम्हात अमल पर बहुत भारी होते। वो कैसे सहती थी वो जानती थी, और बस उसका रब। अभी भी वो गहरी नींद सो रही थी। अहान 2 दिन से नहीं आया था। अपने पास किसी की मौजूदगी के एहसास से उसकी आँख खुली तो अहान उसके पास था। वो डर के मारे पीछे हुई थी। हाँ ना आप? हाँ मैं। क्या अपने आशिक की तवक्को कर रही थी? उसने अमल को अपनी बाहों में लिया। वो आप अचानक से आए तो मैं डर गई थी। अमल कांपते लहजे में बोली। वैसे अमल, तुमने 1.5 साल से मेरे अलावा किसी का चेहरा नहीं देखा है ना? कल तुम्हें किसी से मिलवाऊंगा। वो प्यार से उसके बालों में उंगलियां चलाता हुआ बोला। वैसे कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही कि मैं तुम्हें तुम्हारे यार से मिलवाऊंगा? अगर ऐसा सोच रही हो तो गलत सोच रही हो। उसको तो तुम मरते दम तक नहीं देख सकती। अहान ने उसके बाल अपनी मुट्ठी में लेकर खींचे थे। अमर दर्द से करहा कर रह गई। अरे दर्द हो रहा है मेरी जान को? अभी तो पूरी रात पड़ी है। ये सिसकियाँ संभाल कर रखो। पूरी रात भरपूर मौका दूंगा ये मुश्किल पूरा करने का। अहान सफाक लहजे में बोला। अच्छा बताऊँ तुम्हें कल किससे मिलवाऊंगा? तुम्हारी सौतन से। मैं शादी कर रहा हूँ हानिया से। अमल ने बेयकीनी से अहान को देखा। अहान मत करे ऐसा। मेरे ताबूत में आखिरी कील मत ठोके। बहुत पछताएंगे आप। जिस दिन आपको सच्चाई पता चलेगी तब आपको अमल नहीं मिलेगी। उसे सख्ते बोली। अहान ने अमल को झटका देकर बेड पर गिराया, उस पर झुका। तुम्हारे ताबूत में आखिरी कील नहीं, बल्कि तुम्हारा पूरा ताबूत मैं कब्र में उतारूंगा।
اور ساتھ تمہارے عاشق کا بھی، تمہارے ساتھ۔ نہیں نہیں، یہ کیا کہہ گیا؟ میں تو اسے تمہارے ساتھ قبر میں بھی برداشت نہیں کر سکتا، اس کی قبر الگ سے بناؤں گا۔ احان یہ کہتے ہوئے عمل پر جھک چکا تھا اور عمل کی دبی دبی سسکیاں شروع ہو چکی تھی۔ وہ اپنے بیڈ پر سفید نائٹی پہنے سو رہی تھی کہ کھٹکے کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی۔ سامنے احان دلہن بنی ہانیہ کو باہوں میں لیے کھڑا تھا۔ عمل جلدی سے بیڈ سے اٹھی۔ ہانیہ عمل کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بکھرے بال، زرد و اداس چہرہ، گال پر نشان جو شاید احان نے اسے دیا تھا، مگر وہ اس سوگوار حلیے میں بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ وہ نشان اس کے چہرے کو اور پرکشش بنا رہا تھا۔ یہاں سے جاؤ، یہ میرا اور ہانیہ کا کمرہ ہے، آج سے تم گیسٹ روم میں رہو گی۔ احان اس کے بکھرے سراپے سے نظر چراتے بولا۔ عمل خاموشی سے وہاں سے جانے لگی۔ رکو! عمل احان کی آواز پر رکی اور مڑ کر احان کو دیکھا۔ احان نے ہانیہ کو بیڈ پر پیار سے بٹھایا۔ ہانیہ کے جوتے اتارو۔ احان کی بات پر عمل نے احان کو دیکھا اور پھر چپ کر کے ہانیہ کے جوتے اتارے۔ ہانیہ کو یہ دیکھ کر اندر تک سکون مل گیا۔ عمل نے جوتے اتار کر احان کو دیکھا۔ احان ایک پل کے لیے اس کی نظروں سے گڑبڑا گیا۔ احان نے نظریں چرائی تھی، کیا کچھ نہیں تھا ان نظروں میں؟ شکوے، شکایات؟ احان اندر تک لرز کر رہ گیا تھا۔ مجھ سے جو نظریں چرانے لگے ہو، مجھ سے جو نظریں چرانے لگے ہو، لگتا ہے کسی اور گلی جانے لگے ہو۔ خواب جو دیکھے ہم دونوں نے مل کے، دھیرے دھیرے کیوں دفنانے لگے ہو۔ عمل خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد احان نے غصے سے اپنا ہاتھ ڈریسنگ پر مارا۔ شیشہ ٹوٹ کر اس کے ہاتھ کو زخمی کر گیا۔ ہانیہ ایک دم سے اٹھی تھی اس کے زخمی ہاتھ کو دیکھ کر، مگر احان نے اسے روک دیا اور واش روم میں چلا گیا۔ احان واش روم کے شیلف پر زور زور سے مکے مارتا ہوا روتے ہوئے چلا رہا تھا۔ کیوں کیا عمل میرے ساتھ ایسا؟ کیا کمی تھی میرے پیار میں؟ اب وہ اپنے بالوں کو جکڑے چلا رہا تھا۔ احان نے ایک دم اپنے چکراتے سر کو تھاما تھا۔ باہر کھڑی ہانیہ احان کی چیخو پکار پر حیران رہ گئی تھی۔ عمل کمرے میں جا کر بیڈ پر گھٹنوں میں سر دیے زور زور سے چیخنے لگی۔ کیوں احان؟ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ میں تو صرف آپ کی تھی۔ آپ نے کہا تھا آپ سب سے زیادہ مجھ پر اعتبار کریں گے، مگر آپ جھوٹے تھے۔ آپ کا ہر وعدہ جھوٹا نکلا احان، آپ کی طرح۔ اس کی آہ پکار عرش کو ہلا رہی تھی۔ ختم اپنا درد کر جاؤں، جی میں آتا ہے آج مر جاؤں۔ صبح اس کی آنکھ اپنے ساتھ سوئے احان کو دیکھ کر کھلی، جو اس پر بازو رکھے سو رہا تھا۔ وہ حیران ہوئی، آج تو احان کی سہاگ رات تھی، اسے تو ہانیہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ عمل نے آرام سے اس کا ہاتھ ہٹا کر اس کے ساتھ سے نکلنا چاہا۔ احان نے اپنا حصار مزید سخت کیا۔ کیا ہوا ڈیئر وائفی؟ کہاں جا رہی ہو؟ احان اس کے اوپر جھکتے ہوئے پوچھنے لگا۔ آج تو آپ کو ہانیہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا نا؟ عمل آہستگی سے بولی۔ احان مسکرایا۔ تم فکر نہ کرو، میں نے اپنا کام کمپلیٹ کر لیا ہے۔ احان نے آنکھ ماری، پھر خیال آیا تم سکون سے سو رہی ہوگی، کیوں نہ تمہارا سکون غارت کیا جائے؟ احان یہ کہتے ہوئے عمل پر جھک کر اس کی سانسیں روک چکا تھا۔ صبح ہانیہ کی آنکھ کھلی۔ احان کو اپنے ساتھ نہ پا کر ایک دم سے حیران ہوئی تو احان رات کو عمل کے ساتھ تھا، یہ سوچ آتے اس کے جسم میں انگارے دوڑنے لگے۔ اوہ تو احان، تم نفرت بھی کمال کرتے ہو کہ محبت کو تم پر ترس آ جائے، مگر مجھے نہیں آئے گا تم پر ترس۔ عمل کو تمہاری زندگی سے اب پوری طرح نکال کر باہر کروں گی، وہ غصے سے کہتے واش روم میں چلی گئی۔ احان ہر ویکینڈ پر ہانیہ کو اس فلیٹ پر لاتا، صرف عمل کو جلانے کے لیے۔ ہانیہ احان کے رویے سے پریشان ہو گئی تھی۔ اگر وہ گھر پر ہوتی، دنوں چکر نہ لگاتا، عمل کے ساتھ ہوتا تھا، اور اگر آتا بھی تو اسے لے کر فلیٹ کی طرف چل پڑتا۔ وہاں وہ اسے اپنے قربت کے لمحات عطا کرتا، صرف عمل کو جلانے کے لیے، ورنہ احان کو ہانیہ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہانیہ احان کے رویے سے تنگ آ گئی، اسے آگ لگا دیتا تھا احان کا عمل کو دیکھنا۔ جن نظروں سے وہ عمل کو دیکھتا تھا، اس کی آنکھوں میں صاف صاف عمل کا عکس نظر آتا تھا۔ وہ بیڈ پر شرٹ لیس الٹا لیٹا ہانیہ کے ساتھ کمرے میں سو رہا تھا جب اسے عمل کے سسکنے کی اور ہانیہ کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ وہ جلدی سے اٹھا، سامنے کا منظر اسے آگ لگا گیا۔ عمل کا ہاتھ پکڑے سسک رہی تھی۔ ہانیہ نے اس پر گرم چائے انڈیلی تھی۔ یہ چائے بنائی ہے تم نے؟ ہانیہ نے کہتے ہوئے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا کہ جو احان نے پکڑ لیا اور جھٹکے سے ہانیہ کو بیڈ پر دھکا دیا اور عمل کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے گیا۔ اسے کمرے میں لے جا کر سائڈ ڈراور سے آئنٹمنٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر لگائی۔ مارنے دیتے نا احان، کیا فرق پڑ جانا تھا، آپ کی بھی تو روز مار کھاتی ہوں۔ احان ہنسا تھا اس کی بات پر۔ میں نے اسے اس لیے روکا تھا کیونکہ اس کے نازک ہاتھ میں اتنا دم خم کہاں، تمہیں تو عادت ہے میرے ہاتھوں سے پٹنے کی، میں تمہاری عادت نہیں خراب کرنا چاہتا تھا۔ یہ کہہ کر احان اس کے ہونٹوں پر جھکا اپنی شدت نچھاور کرنے لگا۔ عمل سسک کر رہ گئی۔ کمرے میں واپس آنے کے بعد وہ غصے سے ہانیہ کی طرف بڑا جو بیڈ پر بیٹھی اسے کھو رہی تھی۔ اس نے جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اٹھایا۔ آئندہ کے بعد تم نے اس پر ہاتھ اٹھایا، بلکہ اسے چھوا بھی نہ، تو تمہارے ہاتھ توڑ کر تمہارے گلے میں لٹکا دوں گا۔ اب تم جو اس کے ساتھ سلوک کرتے ہو وہ کیا ہے؟
ہانیہ غصے سے چلائی۔ میں چاہے جو بھی کروں، اسے ماروں، اس کی بوٹی بوٹی کر دوں، مگر کسی اور کو یہ حق نہیں ہے کہ اسے چھو بھی سکے۔ یہ میری فرسٹ اینڈ لاسٹ وارننگ ہے، ورنہ میرا وہ روپ دیکھو گی جو میں نے ابھی تک عمل کو بھی نہیں دکھایا۔ وہ اسے جھٹکے سے چھوڑتا ہوا وہاں سے نکل گیا اور ہانیہ تلملاتی رہ گئی۔ ہانیہ نے داور کا پتہ لگایا اور اس کو کال ملائی۔ ہیلو داور جی، میں داور آپ کون؟ اس بات کو جانے دے کہ میں کون۔ کیا آپ یہ جاننا نہیں چاہیں گے کہ عمل کس حالت میں کہاں ہے؟ داور عمل کے نام پر سیدھا ہوا۔ کیا مطلب؟ عمل احان کے پاس ہے اور یقیناً اچھی حالت میں ہوگی۔ ہانی ہنسی تھی داور کی بات پر۔ وہ تو تب کی بات تھی، مگر اب عمل کی وہ حالت ہے کہ موت کو بھی اس پر ترس آ جائے۔ ہانیہ زہریلے لہجے میں بولی۔ داور اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ کیا کہہ رہی ہو یہ تم؟ افسوس ہے مجھے آپ پر، آپ عمل سے محبت کا دم بھرتے ہیں، مگر 1.5 سال سے آپ نے پتہ ہی نہیں کیا عمل کس حال میں ہے۔ میں آپ کو پتہ سینڈ کرتی ہوں، آپ خود آ کر دیکھ لیں۔ یہ کہہ کر ہانیہ نے فون بند کر دیا اور داور پہلے فلائٹ پکڑ کر پاکستان آ گیا۔ یہاں آ کر اسے پتہ چلا عمل 1.5 سال سے کسی سے بھی نہیں ملی۔ اپنے آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا جب آفس میں لگی اسکرین پر اسے اپنے فلیٹ کا منظر دکھائی دیا، جس میں داور اس کے فلیٹ کے دروازے پر کھڑا تھا اور عمل اندر فلیٹ کے دروازے کے ساتھ لگی ہوئی تھی، گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ احان کو آواز تو نہیں آ رہی تھی، مگر داور باہر۔ داور چلے جاؤ یہاں سے، وہ تمہیں مار دے گا، وہ بہت وحشی درندہ ہے۔ عمل روتے ہوئے اس سے التجا کر رہی تھی۔ نہیں عمل، میں تمہیں لیے بغیر نہیں جاؤں گا، تم دروازہ کھولو۔ وہ تڑپتے ہوئے بولا۔ داور میں دروازہ نہیں کھول سکتی، اس نے مجھے لاک کیا ہوا ہے اور چابیاں اس کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے پھر میں لاک توڑ دیتا ہوں، داور نے مضطرب لہجے میں کہا۔ داور چلے جاؤ، اگر اسے پتہ چل گیا وہ تمہیں مار دے گا۔ عمل وہ مجھے کچھ نہیں کہے گا، میں تمہیں آج یہاں سے لے کر جاؤں گا۔ داور پاپا کا کیا حال ہے؟ مما کیسی ہے؟ اس نے داور سے پوچھا۔ اس کی بات پر داور خاموش ہو گیا۔ داور کیا ہوا؟ پلیز مجھے بتاؤ، تمہیں قسم ہے میری ماما پاپا ٹھیک ہے نا؟ عمل بڑے پاپا اس دنیا سے چلے گئے ہیں تمہارے غم میں، انہوں نے بہت کوشش کی تم سے ملنے کی، مگر احان نے انہیں ملنے نہیں دیا۔ پولیس اسٹیشن بھی گئے تھے، مگر احان کے اثر و رسوخ سے پولیس والوں نے ان کی ایک نہ سنی۔ داور کے بتانے پر عمل چیخے مار مار کر رونے لگی۔ عمل پلیز مت رو، ورنہ میں مر جاؤں گا۔ عمل کی چیخیں داور کو تڑپا رہی تھی۔ عمل نے اپنے آنسو صاف کیے۔ داور تم یہاں سے چلے جاؤ، اس کا اثر رسوخ بہت ہے، وہ مجھے نہیں جانے دے گا، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں میں اب اس کی قید میں نہیں رہوں گی۔ عمل سے سکتے ہوئے بولی۔ مگر عمل میں تمہیں ایسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ داور تمہیں اس محبت کی قسم جو تم نے مجھ سے کی ہے۔ داور تڑپ اٹھا تھا عمل کی قسم پر۔ وہ چپ کر کے چلا گیا۔ احان غصے سے گاڑی دوڑاتے ہوئے فلیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ وہ منظر یاد کر کے احان کے تن بدن میں مرچیں سی لگی ہوئی تھی۔ احان نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑا اور اسٹرنگ پر زور سے ہاتھ مارا۔ زندہ نہیں چھوڑوں گا داور تمہیں، میری عمل کے پاس تمہارے آنے کی ہمت کیسے ہوئی، اور عمل تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ جب وہ فلیٹ پر پہنچا داور اسے کہیں نہیں دکھا۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ عمل دروازے پہ بیٹھی سسک رہی تھی۔ احان نے عمل کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لا کر بیڈ پر پٹکا۔ کیا ہوا؟ بہت رونا آ رہا ہے تمہارا؟ عاشق آیا اور تم اس کو دیکھ بھی نہ سکی؟ احان نے کہتے ہوئے اپنی بیلٹ اتاری اور عمل پر پیر در پہ وار کرنے لگا۔ عمل کی چیخیں پورے فلیٹ میں گونج رہی تھی، مگر احان کو اس پر ترس نہیں آ رہا تھا، وہ پاگل ہو رہا تھا۔ وہ منظر یاد کر کے عمل کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ گئے، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ احان نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالتے وہاں سے چل دیا۔ عمل کی جب آنکھ کھلی تو اس نے خود کو بیڈ پر پایا۔ اس نے اپنے دکھتے وجود کو گھسیٹا اور بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑے پانی کے جگ کو منہ کو لگایا، اور وہ تقریباً سارا پانی پی گئی۔ بیڈ کو پکڑتے اٹھی اور دیوار کا سہارا لے کر کچن میں گئی۔ اس نے فریج سے دودھ نکال کر اس کے ساتھ بریڈ کے سلائس لیے۔ کچھ کھانے سے اس کی توانائی بحال ہوئی تو اس نے میڈیسن باکس سے پین کلر لی اور آئنمنٹ نکال کر اپنے زخموں پر لگائی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ احان کا ظلم اور نہیں سہے گی، وہ یہاں سے بھاگ جائے گی، اس لیے اسے توانائی کی ضرورت تھی۔ اس نے فریج کھولا جہاں ضرورت کی ہر چیز تھی، فروزن چکن، مٹن، کباب، نگٹس، انڈے، بریڈ، فروٹ، ہر چیز۔ احان جب بھی فلیٹ پر آتا ڈھیروں سامان لاتا تھا، مگر عمل تھوڑا بہت ہی کھاتی کیونکہ وہ صرف زندہ رہنے کے لیے ہی کھا رہی تھی۔ مگر اب اسے احان کا مقابلہ کرنے کے لیے توانائی کی ضرورت تھی۔ اس نے فریزر سے مٹن نکال کر یخنی بنائی، اسے پینے سے عمل کو کافی افاقہ ہوا۔ عمل اپنا خیال رکھنے لگ گئی تھی، وہ صاف ستھرے کپڑے پہنتی، فروٹ، دودھ، اچھا کھانا کھاتی۔ سب سے بڑھ کر اس نے خدا کا دامن تھام لیا۔ اسے یاد آیا اس نے آخری مرتبہ کب نماز پڑھی تھی، اسے تو تاریخ بھی یاد نہیں تھی۔ وہ بہت شرمندہ ہوئی، پچھلے 1.5 سال سے صرف خدا سے شکوہ کرتی آئی تھی۔ اس کا کیا قصور تھا کہ جو اسے سزا ملی، مگر کبھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوئی تھی۔ عمل کے سجدے لمبے ہوتے جا رہے تھے اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون چھا گیا۔ اس سکون نے عمل کو پہلے سے زیادہ پرکشش بنا دیا۔ اچھا کھانے کی وجہ سے عمل کے چہرے پر رونق آنا شروع ہو گئی۔
अमल लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी जब अहान पूरे एक हफ्ते बाद हानिया को लेकर फ्लैट में दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होती उसने अमल को गहरी नज़रों से देखा। गीली जुल्फ़े, साफ सुथरा लिबास, सबसे बढ़कर चेहरे पर सुकून। उसने अहान के अंदर दाखिल होने पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था और ना ही उसकी तरफ देखा और ना ही अमल के चेहरे पर कोई खौफ था, बल्कि वो बहुत इन्हिमाक से टीवी पर कोई टॉक शो देख रही थी। चलो डार्लिंग, तुम बहुत थक गई होगी, कमरे में चलकर तुम्हारी थकन का सामान करूं। अहान ने किन से अमल को देखते हुए हानिया के माथे पर लब रखते हुए कहा, मगर अमल हनूज वैसे ही बैठी थी। अहान हानिया को लेकर अंदर आया, मगर अमल का सुकून उसे आग लगा गया। वो पेटोताप खाकर रह गया। ये सुकून कहीं दावर की वजह से तो नहीं, अमल का दावर से राब्ता तो नहीं? यकीनन राब्ता है, वरना उसे इस फ्लैट का कैसे पता चलता? ये ख्याल आते ही गुस्से से कमरे से बाहर लपका, जहाँ अमल बैठी टीवी पर एंकर की बात पर मुस्कुराई थी, और ये मुस्कुराहट अहान को अंदर तक जला गई। उसने झटके से अमल के बालों को मुट्ठी में लिया। कहाँ है वो फ़ोन जिससे तुम अपने यार से राब्ता करती हो? कौन सा फ़ोन? मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है। आज पहली दफ़ा अमल की आंखों से ना आंसू बहे थे और ना ही उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, बल्कि वो बहुत सुकून से अहान की आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी। उसका आंखों में आंखें डालना और सुकून से बात करना अहान को आग लगा गया। झूठ बोलती है जलील औरत, तुम्हारे यार से राब्ता है, तभी तो तुम्हारे चेहरे पर इतना सुकून है। अमल उसकी बात पर हंसी थी। पता है अहान, हर फिरौन के लिए एक मूसा ज़रूर पैदा होता है। तुम्हारा वक्त भी करीब आने वाला है। अल्लाह ने तुम्हारी रस्सी दराज कर रखी है, तो तुमने खुद को वक्त का फ़िरौन समझ लिया। पता है मेरे चेहरे पे सुकून क्यों है? क्योंकि मेरा ज़मीर मुतमईन है। मैं मज़लूम हूँ। और तुम्हारे चेहरे पर बदसुकूनी क्यों है? क्योंकि तुम्हारा ज़मीर तुम्हें कचूके मारता है, क्योंकि तुम जालिमों में से हो। अनकरीब मेरा रब तुम्हें मुंह के बल गिराएगा। तुम कभी उठ ना सकोगे। अमल की बातों से आग लगा गई। इस फ़िरौन के लिए मूसा आया था, मगर अमल तुम्हें मुझसे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। तुम्हें अपने यार का इंतज़ार है ना? उस पर मैंने हमला करवाया है। अफसोस बच गया, मगर अपने बाजू से महरूम हो गया। मगर तुम फिक्र न करो, अनकरीब उसे कब्र तक पहुंचाऊंगा। आहान के बताने पर अमल मछली थी उसकी गिरफ्त में, और अपने आप को उसकी गिरफ्त से छुड़ाने लगी, जिस पर आहान ने अपनी गिरफ्त और मजबूत की। आहान, मेरी बद्दुआ है, तुम सुकून को तरसो। तुम पल पल एक नई मौत मरो। रोज़ मौत की दुआएं मांगो, मगर तुम्हें मौत ना आए। आहान, तुम्हें आखिरत में भी कभी सुकून न मिले। वो पागलों की तरह उसे बद्दुआएं दे रही थी। आहान ने उसका चेहरा थप्पड़ों से सुर्ख कर दिया, मगर उसका जुल्म आज अमल को खामोश न करवा सका। अमल लाउंज में बैठी सिसक रही थी, जिस पर हानिया उसके पास आई। अमल, तुम यहाँ से जाना चाहती हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अमल ने हानिया को देखा और सोफे को पकड़ कर उठी। तुमने ही ये सब किया है ना हानिया? हानिया, मेहंदी वाले दिन तुम्हारा फ़ोन आया था मुझे। तुमने उस रिकॉर्डिंग को अपनी मर्जी का रंग दे दिया। वो आंखों में आंसू लिए उससे बोली, जिस पर हानिया ने कहका लगाया, हाँ मैंने किया ये सब कुछ। तुम मेरे और अहान के दरमियान जो आई थी, तुम्हें सज़ा तो मिलनी थी। तुम्हारा अहान तुम्हें मुबारक हो, बिल्कुल तुम्हारी तरह है, बेहिस और जालिम। वो करब से बोली, हाँ ये तो है, वो मुझसे ज़रा ज़्यादा जालिम है। मैं तो तुम्हारी मदद कर रही हूँ। देखो, यहाँ से भाग जाओ, फ्लैट का दरवाज़ा खुला है। अहान बिना लॉक लगाए चला गया है। उसने बेयकीनी से हानिया को देखा और जल्दी से अपना दुपट्टा अच्छी तरह खुद पर लपेटा खामोशी से हानिया को देखते हुए वहाँ से निकल गई। आहान गुस्से से वहाँ से निकल तो आया, मगर अमल की बद्दुआएं उसके कानों में गूंज रही थी, और वो रोते हुए चीखते हुए गाड़ी चला रहा था, और बार बार अपने बाल जकड़ता, स्ट्रिंग पर मुक्के मारता और कभी अपने सर को थामता। अचानक से उसने बेचैनी से गाड़ी वापस फ्लैट की तरफ मोड़ी। पता नहीं, उसका दिल बहुत बेचैन हो रहा था। अमल को देखने के लिए तड़प रहा था। जैसे वो फ्लैट पर आया, उसने दरवाज़ा खुला पाया। क्या मैं दरवाज़ा खुला छोड़ के गया था? सबसे पहले उसे अमल का ख्याल आया। बेचैनी से आगे बढ़ा। उसे पूरे घर में अमल ना दिखे। वो हानिया के कमरे की तरफ बढ़ा, जहाँ वो बेड पर लेटी सो रही थी। हानिया, उसने गुस्से से हानिया को उठाया। हानिया आंखें मलती उठी। क्या वाहन? मासूमियत तारी करते हुए बोली। अमल कहाँ है? आहान के पूछने पर हैरान होती हुई बोली, वो तो आपके साथ थी, मैं तो तब से कमरे में हूँ। वो गुस्से से हानिया को छोड़कर बाहर की तरफ बढ़ा। हानिया जहरीले अंदाज मुस्कुरा कर रह गई। अमल फ्लैट से निकलकर चादर में मुंह छुपाए एक टैक्सी में बैठी। वो डर रही थी, कहीं टैक्सी वाला इतनी रात को उसके साथ कुछ गलत ना कर दे। उसके दिल में अजीब वसवसे आ रहे थे, मगर वो भूल गई थी अल्लाह उसके साथ है। उसने अल्लाह का दामन थामा था, अल्लाह ने उसे थाम लिया था। वो खैर व आफियत अपने घर पहुंची। गेट पर आकर उसने बेल जोर जोर से बजाई। दावर अंदर से निकला। दावर को देखने की देर थी। अमल आगे बढ़ी, उसके सीने से लगकर जोर जोर से रोने लगी। वो जज्बाती हो रही थी। दावर को उसको संभालना मुश्किल हो रहा था। उसी दौरान अहान मलिक की गाड़ी आकर उन दोनों के पास रुकी। अमल को दावर के गले लगे देखकर अहान पागल हो गया। वो गुस्से से आगे बढ़ा और अमल को दावर से अलग किया और पिस्टल से दावर के सीने पर फायर कर दिया, और अमल का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बिठाया और वहाँ से चल दिया। अमल खामोशी से गाड़ी में बैठी थी। वो बिल्कुल पत्थर की हो चुकी थी। अहान गुस्से से गाड़ी चलाते हुए फ्लैट की तरफ बढ़ा। रास्ते में कई दफ़ा एक्सीडेंट होते होते बचा, मगर अमल को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था।
आहान तो एक ऐसी भट्टी में जल रहा था जिसमें वो सबको जलाकर राख करना चाहता था। उसका खुद का वजूद तो कब का खाकस्तर हो चुका था। आहान का बस नहीं चल रहा था वो खुद की और अमल की जान ले ले। दावर के गले लगे खड़ी बिलक बिलक कर रोना। वो मंजर आहान की सोचने समझने की सलाहियत मफकूद कर रहा था। उसने गाड़ी रोकी थी। अमल पर झुकते हुए उसे 2-3 थप्पड़ खींच कर लगा दी। अमल के दुपट्टे को नोच कर उतारा और उसकी शर्ट के आगे के बटन खोलता हुआ दिल के मुकाम पर अपने दांत काट दिए, लेकिन वो पत्थर की मूरत में कोई हलचल नहीं। आहान उसके गर्दन उसके कंधे पर अपनी जुनूनियत हैवानियत के लम्स छोड़ने लगा, मगर अमल बेहिस हरकत बैठी रही। अमल को आहान का लम्स सिर्फ तकलीफ दे रहा था, मगर आज ये लम्स जहर की तरह उसके वजूद में सरायत कर रहा था। उसे लग रहा था बहुत से जहरीले नाग उसे डस रहे हों, जैसे आहान नोट कर दावर का लम्स अमल से खुरच देना चाहता हो। उसे पूर पूर जख्म देकर दावर का नरम लम्स सायल कर रहा था। आहान एकदम उससे अलग हुआ और झटके से अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर निकला। दिसंबर की यख बस्ता सर्द हवा ने आहान का इस्तकबाल किया। हल्की हल्की बारिश सर्दी में और इजाफा कर रही थी। आहान ने अमल की तरफ का दरवाज़ा खोलकर उसे कलाई से पकड़कर खींचकर बाहर निकाला। आहान ने उसे खुले आसमान और बरसती बारिश में खड़ा किया। वो दावर का लम्स मिटाना चाहता था, जैसे और ख़ुद उस ठंडक में अपने सीने की जलती आग और अपने वजूद में जलते भांबड़ को कम करने की कोशिश कर रहा था। जलन कम ना हुई तो अमल को पकड़कर अपनी तरफ खींचा था और सर्दी के से कांपते ठिठुरते होठों को अपनी सख्त गिरफ्त में लिया। अपना जुनून, अपना गुस्सा, अपनी जलन उसके नाजुक होठों पर उतारने लगा। अमल बेहिस बनी अपने वजूद पर उसका जुल्म बर्दाश्त कर रही थी। यख बस्ता सर्द हवा, ठंडी बारिश ने अमल पर कपकपी तारी की। आहान ने उसे एक झटके से छोड़ा था। आह! उसने सिसकी ली। गिरने ही लगी थी। आहान ने कलाई पकड़कर उसे अपने सामने खड़ा किया। खड़ी रहो। आहान की सर्द आवाज़ गूंजी। क्यों अमल, क्यों अमल? ये बदन की गरमाइश, ये होठों की नरमाहट, ये तो सिर्फ मेरे लिए होना चाहिए था। इन नीली आंखों में मेरा रक्स होना चाहिए था। तुम्हारी सोचों की हर हदबंदी सिर्फ मुझ तक जानी चाहिए थी। तुम पर सिर्फ मेरा हक है। तुम्हारी हर चीज़ पर सिर्फ मेरा तसल्लुत, मेरा हक होना चाहिए था। तुम सिर्फ आहान की मलकियत हो। फिर क्यों गई उसके करीब? क्यों? वो दर्द से चीखा। मार दो मुझे आहान। अमल की सरगोशी नुमा आवाज़ उभरी। मार दो मुझे। इस अंधेरी रात में वो अपने सितमगर से मौत मांगने लगी। वो कोई भटकी हुई रूह लग रही थी जिसमें जिंदगी की कोई रमक नहीं थी। एकदम से उसने आहान का कॉलर अपनी मुट्ठी में दबोचा। मार दो आहान मुझे, मार दो, एक बार में ही मार दो। मैंने तुम्हारे साथ बेवफाई की है। मैंने तुम्हें धोखा दिया। वो आहान का हर इल्ज़ाम कबूल करके उस अजियत से छुटकारा चाहती थी जो उसे तिल तिल हर पल मार रही थी। मुझे मौत चाहिए आहान, प्लीज़ मुझे रिहाई दे दो इस ज़िंदगी से, प्लीज़। बिलखते हुए आहान की शर्ट दबोचे नीचे बैठती चली गई। अब वो आहान की टांगों के साथ लिपटी मौत की इल्तिजाएं कर रही थी। आहान ने करब से आंखें मूंद ली। आंखों से आंसू जल थल बहने लगे। आहान भी नीचे बैठता चला गया और अमल को अपनी बाहों में लिया। अब अमल आहान की बाहों में धाड़े मार मार कर रो रही थी। आहान की आंखों के सामने मंजर आया जब वो दावर के गले लगी थी। वो रिकॉर्डिंग, वो तस्वीरें। आहान ने अपने चकराते सर को थामा। आंखें पल में लहू रंग हुई। उसने अमल को धक्का दिया जैसे वो कोई अछूत हो। अमल सड़क पर घुटनों के बल गिरी। अमल घुटनों के बल सड़क पर दोनों हाथ रखे ऊंचा ऊंचा रोने लगी। आहान ने उठकर गाड़ी के बोनट पर जोर जोर से मुक्के बरसाए और खुद को कंपोज करता हुआ अमल का हाथ पकड़ता उसे गाड़ी में डाला और फ्लैट की तरफ रवाना हुआ। मोहब्बत को भरे बाजार में रुसवा किया तूने, मोहब्बत को भरे बाजार में रुसवा किया तूने। ऐ सौदागर, मेरे दिल का क्या सौदा किया तूने। ये कैसी है तेरी खुदगर्जी, सुनी ना दिल की अर्जी। मेरे आंसू न देखे तो तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी। ये कैसी है तेरी खुदगर्जी। दिया जो जख्म भी तो तूने, हरा है वो सुलह ही नहीं। मोहब्बत जा तुझे छोड़ा, मुझे तुझसे गिला नहीं। मुझे बस दूर जाना तेरे दिल से, निगाहों से गुजरना ही नहीं। तेरी गलियों तेरी राहों से, तेरी मंजिल झूठी तेरे ख्वाब खोटे। तेरा साया आगे मेरी आवाज़ पीछे। तेरा दिल कोई पत्थर है, मेरी जान उसके नीचे है। मेरी सांसें मुझे दे दे खुदारा, मुझे जीने दे। मेरी फरियाद सुन ले तो कभी मेरी अर्जी। हान ने गाड़ी फ्लैट पर रोकी और अमल का हाथ पकड़े अंदर लाए था कि हानिया की आवाज़ पर उसके कदम वहीं रुक गए। हाँ मामा, आज मेरी ज़िंदगी का कांटा हमेशा के लिए निकल गया। बस अल्लाह करे दावर उसे हमेशा के लिए लेकर चला जाए। अगर वो लेकर नहीं भी गया तो हान अमल को ज़रूर जान से मार देगा, मुझे यकीन है। पता नहीं फ़ोन पर आगे से क्या कहा गया। हानिया हंसी थी। अमल को तो सज़ा मिलनी थी मामा। उसने मुझसे मेरा आहान जो छीना था, उसको तो इस अमल की सज़ा मिली जो उसने किया ही नहीं। उस दिन अमल फ़ोन ऑफ करना भूल गई थी। मैंने उसकी रिकॉर्डिंग को एडिट किया।
وہ تو بیچاری چلا کر کہہ رہی تھی، میں احان ملک کی ہوں، تن من روح سے، تم میرا ہاتھ بھی نہیں پکڑ سکتے، یہ حق تو صرف احان ملک کا ہے۔ کیا ہوا؟ کتنا مان تھا عمل کو اس محبت پر، اور احان ملک نے کیا کیا؟ اس کو کہیں کا نہ چھوڑا۔ پھر میں نے داور کی تصویریں اس کے فیس بک پروفائل سے لی اور انہیں ایڈٹ کر کے احان کو پیش کر دی، اور احان جو عمل کی محبت کا دم بھرتا تھا، اس کے یقین کے غبارے سے ہوا نکل گئی۔ ہانیہ ہنستی جا رہی تھی۔ احان نے ایک دم اپنے سر کو تھاما اور عمل کو دیکھا۔ عمل کی نظروں نے احان کو پاتال کی گہرائیوں تک گرا دیا۔ اس نے گھبرا کر نظریں پھیری اور چلاتے ہوئے پسٹل ہانیہ پر تانی۔ ہانیہ کے ہاتھ سے فون گر کر چھوٹ گیا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ اس سے پہلے وہ فائر کرتا، عمل نے آگے بڑھ کر احان سے پسٹل چھینی۔ عمل ہٹ جاؤ، اس نے مجھے برباد کر دیا، احان چیختے ہوئے بولا۔ احان اس نے نہیں، تم نے خود کو خود برباد کیا۔ اگر تمہارا یقین پختہ ہوتا، کوئی کچھ بھی کہتا، بلکہ پوری دنیا بھی میرے خلاف کھڑی ہو جاتی، تم میرے ساتھ ہوتے۔ افسوس تم جھوٹے نکلے، تمہارے وعدے جھوٹے نکلے، تم ایک کم ضعف انسان نکلے جسے نہ محبت کرنا آئی اور نہ نفرت۔ میں نے تو تم سے پیار کیا تھا اور تم نے مجھ سے بدلہ لیا، لیکن آج میں تم سے نفرت کرتی ہوں، بہت نفرت۔ عمل وہ آگے بڑھا۔ رک جاؤ احان، ورنہ تمہیں شوٹ کر دوں گی۔ چلاؤ گولی عمل، مجھے سزا دو تاکہ ان اٹکتی ہوئی سانسوں سے مجھے نجات ملے۔ تم نے ٹھیک بد دعا دی تھی، میں موت کی دعا مانگ رہا ہوں آج۔ پلیز عمل، ایک آخری احسان کر دو، مجھے موت دے دو۔ عمل، میں نے تم پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود پر کیا ہے۔ وہ عمل کے قدموں میں بیٹھا، ہاتھ جوڑتے ہوئے موت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ نہیں احان، تمہاری سزا اتنی جلدی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ تم روز تڑپو گے، روز موت کی دعا مانگو گے، اور تمہیں موت نہیں آئے گی، اور میرے دل کو سکون ملے گا۔ عمل نے کہتے ہوئے پسٹل زمین پر پھینک دیا۔ وہ مڑنے ہی لگی تھی۔ احان نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں زور سے تھاما اور احان کی ناک سے خون جاری ہونے لگا اور وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گیا۔ احان کو پکارتے اس کی طرف بڑھی تھی۔ وہ احان کے بیڈ کے پاس کھڑی احان کو دیکھ رہی تھی، جو پچھلے 2 سال سے کوما میں تھا۔ داور کو گولی دل کے پاس لگی تھی اور وہ بچ گیا تھا۔ عمل کے کہنے پر داور نے احان کو معاف کر دیا تھا۔ ہانیہ جب اس دن وہاں سے بھاگی تو گاڑی کے نیچے آ کر اپنی دونوں ٹانگوں سے محروم ہو گئی۔ اس دن وہ جب احان کا بے ہوش وجود ہاسپٹل میں لائی تو ڈاکٹرز نے اسے بتایا احان کے دماغ میں بلڈ کلاٹنگ ہو رہی تھی، مگر وہ اپنا مکمل علاج نہیں کروا رہا تھا۔ کسی چیز کو احان نے اپنے دماغ پر شدت سے سوار کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کے دماغ میں بلڈ کلاٹس بن رہے تھے۔ اسی وجہ سے احان ملک کو سر میں شدید درد اٹھتا تھا اور کبھی کبھی ناک سے خون بہتا تھا۔ اس دن احان کو سویر دورہ پڑا تھا، جس کی وجہ سے احان کو برین ہیمریج ہوا تھا اور وہ کوما میں چلا گیا۔ عمل احان کے پاس کھڑی احان کو سوتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ احان، آپ نے صحیح کہا تھا، آپ نے مجھ پر نہیں، خود پر ظلم کیا۔ مجھے اذیت دے کر آپ خود کو اذیت دیتے تھے۔ کیوں احان، کیوں؟ صرف مجھے ہی اذیت دیتے نا، خود کو کیوں دی؟ عمل احان کے بیڈ کے پاس کھڑی شکوہ کر رہی تھی۔ پھر عمل نے جھک کر ٹشو سے احان کے آنسو صاف کیے، جو احان ملک کی بند آنکھوں سے اکثر بہتے تھے۔ جب جب وہ اس کے پاس ہوتی، احان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے۔ ڈاکٹرز کے مطابق احان کا دماغ زندگی کی طرف لوٹنا ہی نہیں چاہتا۔ احان کو لگتا ہے کہ جیسے ہی وہ جاگے گا، جو وہ محسوس کر رہا ہے وہ اس سے دور ہو چلا جائے گا۔ پچھلے 2 سالوں سے احان ملک بے حس و حرکت مشینوں میں جکڑا بستر پر پڑا تھا۔ عمل اسے کب کا معاف کر چکی تھی، بلکہ بہت دفعہ احان سے کہہ بھی چکی تھی، احان، میں نے آپ کو معاف کیا، پلیز واپس آ جائیں، جس پر احان کی بند آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ یقیناً وہ اسے سنتا تھا۔ آج عمل کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ احان کو ایسے آنسو بہاتا دیکھ کر عمل ایک دم بیڈ پر بیٹھ کر احان کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ پلیز احان، آپ کی عمل کو آپ کی ضرورت ہے، واپس آ جائیں، اس سے پہلے آپ کی عمل ٹوٹ جائے، آپ سے بہت دور چلی جائے، پلیز، چاہ کر بھی آپ کے پاس لوٹ نہ سکے، پلیز احان۔ مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب آپ مجھے کانچ کی گڑیاں کی طرح رکھتے تھے۔ میں تو بھول گئی ہوں وہ وقت جب آپ نے مجھ پر ظلم کیا تھا۔ مجھے تو صرف آپ کے ساتھ گزارا ہوا اچھا وقت یاد آتا ہے۔ آپ بھی بھول جائیں، پلیز احان۔ عمل بلک بلک کر رو پڑی۔ اسے محسوس ہوا جیسے احان نے حرکت کی ہے۔ عمل نے ایک دم سے اٹھ کر دیکھا، اسے احان کے ہاتھوں کی انگلیوں میں حرکت محسوس ہوئی۔ وہ جلدی سے ڈاکٹر کو بلانے چلی گئی۔ احان ملک کو ہوش آ چکا تھا۔ 3 مہینوں کی انتھک محنت سے احان اٹھ کر بیٹھنے لگا تھا۔ عمل اس کا ہر چھوٹے سے چھوٹا کام کرتی، اس کو ایکسرسائز کرواتی، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی۔ ابھی بھی وہ احان ملک کو سوپ پلا رہی تھی۔ سوپ پلاتے پلاتے اس نے ٹشو سے احان کے آنسو صاف کیے۔ ابھی بھی وہ آنسو بہاتا تھا۔ فرق صرف یہ تھا، پہلے وہ بند آنکھوں سے آنسو بہاتا تھا، وہ کھلی آنکھوں سے احان بہت کم بات کرتا تھا، صرف عمل کی باتوں پر ہاں میں جواب دیتا۔ پتہ ہے احان، میری اسٹڈی کمپلیٹ نہیں ہوئی، ابھی کتنے سیمسٹر رہتے ہیں۔ اب میں سوچ رہی ہوں جب آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے میں ایڈمیشن لوں گی۔ پتہ ہے میں نے ایڈمیشن کیوں نہیں لیا؟
मेरा बॉडी गार्ड जो नहीं है मेरे साथ, अगर मुझे किसी ने प्रपोज कर दिया तो? अमल अहान को देखते हुए शरारत से बोली। अमल ने सूप का बाउल साइड टेबल पर रखा ही था। अहान एकदम से अमल की कमर में दोनों हाथ डाले उसके सीने से लिपट कर बच्चों की तरह रोने लगा। अमल, मैं तुम्हारा मुहाफिज नहीं था, मैं तो तुम्हारा सितमगर था। क्या क्या जुल्म नहीं किया मैंने तुम पर? तुम मुझे छोड़कर क्यों नहीं गई? क्यों मुझे माफ़ किया? मेरा गुनाह माफ़ी के तो लायक नहीं था। देखो अमल, मुझे देखो, मैं इबरत का निशान हूँ। मैं अपनी मर्दानगी के ज़ौम में तुम पर जुल्म करता था, अपनी ताकत पर अकड़ता था, और खुदा ने मुझे तुम्हारा मोहताज बना दिया। तुम सच कहती थी, खुदा ने मेरी रस्सी दराज कर रखी थी। देखो, जब उसने मेरी रस्सी खींची, मैं मुंह के बल गिरा। अमल, मैं कभी भी तुम पर जुल्म करके खुश नहीं रहा। कोई अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से अज़ियत देकर वो कहाँ चैन व सुकून में रह सकता है? वो बच्चों की तरह अमल से लिपटा रो रहा था। अमल, पूरा नाश्ता कंप्लीट करो। अहान अमल से बोला, जो नाश्ता करते मुंह बना रही थी। अहान, मुझे वोमिट हो जाएगी। अमल मुंह बसोरते बोली, नहीं होगी वोमिट, नाश्ता ख़त्म करो। अहान, आप चाहते हैं मैं मोटी हो जाऊं ताकि आपका प्यार कम हो जाए? अमल रुहाँ सी हुई। अरे मेरी जान, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा, चाहे तुम बहुत मोटी हो जाओ। और वैसे भी डॉक्टर ने कहा ये प्रेगनेंसी की वजह से है, बाद में खुद ही कम हो जाएगा। वो प्यार से अमल के सरापे पे नजरें टवराते हुए बोला। अमल का लास्ट मंथ चल रहा था और अमल के यहाँ ट्रिपलेट्स की आमद थी, जिसकी वजह से अमल का पेट थोड़ा ज़्यादा बड़ा था और बाकी जिस्मों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। मगर अमल अपने वेट को लेकर अक्सर परेशान रहती थी। अहान अब बच्चों के पैदा होने के बाद कहीं इनसे तो ज़्यादा प्यार नहीं करेंगे? अमल को नई परेशानी हुई। अरे माय डियर वाइफ, मेरे लिए सबसे अहम तुम हो, तुम सबसे पहले, बाकी बाद में। अहान, मैं बता रही हूँ, मैं बच्चों के लिए रातों को नहीं जागूंगी। अमल हुनूस इठलाते बोली। अहान उसकी बात पर हंसा था। ओके मेरी जान, बेटियों को मैं संभालूंगा, तुम सिर्फ बेटे को देखना। अमल की हाँ, 2 बेटियां और 1 बेटा की आमद थी, तो बेटे को भी आप ही संभाल लेना। सबने मुझे पेट में इतना सताया हुआ है, पता नहीं बाहर आकर क्या करेंगे। अमल मुंह फुलाए बोली। ओके मेरी जान, सब कुछ हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो, बस अपनी केयर करो। अहान उसके गाल पर प्यार से हाथ रखता हुआ बोला। मुलाजमा चाय लेकर आई थी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अहान मलिक ने गहरी सांस भरकर देखा था, अब तो घर के हर मुलाजिम के चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी। अहान, क्या हुआ है, क्या सोच रहे हो? अमल, थोड़ा मुलाजिमों का ख्याल रखा करो यार, ये बातें बेडरूम में भी हो सकती है। अहान, आपका प्यार कम हो गया है, आपको मुलाजिमों की फिक्र है। आपने तो कहा था आप मेरी गुलामी करेंगे, मेरी हर बात मानेंगे। अमल की बात पर अहान मलिक ने गहरा सांस लिया। वो वक्तन फ़ौक्तन उसे ये बात याद दिलाती रहती थी। अच्छा नाश्ता ख़त्म करो अमल। अहान के बोलने पर अमल ने चीख मारी। क्या हुआ अमल? अहान, मुझे लगता है टाइम आ गया है। अहान एकदम से उठा और मुस्कुराते हुए अमल के माथे पर प्यार किया। अहान, मुझे दर्द हो रहा है और आपको रोमांस सूझ रहा है। अमल चीखी थी। अमल, बस मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ मेरी जान। अहान ने जल्दी से ड्राइवर को कॉल की, गाड़ी स्टार्ट करने का हुक्म दिया। अमल हॉस्पिटल में बेड से टेक लगाए आंखें मूंदे बैठी थी। सब बच्चों को आकर देख चुके थे। नताशा और रहमान ने तो लाखों रुपए वार दिए थे और महनाज बेगम का तो बस नहीं चल रहा था, अपनी जान ही वार देती अमल के बच्चों पर। अमल अहान का इंतजार कर रही थी, वो अभी तक नहीं आया था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर अमल ने देखा अहान भीगी आंखों से उसकी तरफ बढ़ा और झुककर अमल के माथे पर प्यार किया। शुक्रिया डियर वाइफ, इतने प्यारे तोहफा देने के लिए। अमल मुस्कुराई अहान के लम्स पर। आपने तो देखे नहीं, फिर आपको कैसे पता वो प्यारे हैं? मेरी अमल के हैं तो यकीनन अमल की तरह प्यारे होंगे। और वैसे भी मुझे किसी ने कहा था कि बच्चों के आने के बाद मेरा प्यार कम तो नहीं हो जाएगा, इसलिए पहले तुम्हारे पास आया हूँ। अहान कहते हुए कार्ड की तरफ गया जहाँ गुलाबी ड्रेस में उसकी बेटियाँ सो रही थी और ब्लू ड्रेस में उसका बेटा। अहान ने बारी बारी दोनों बेटियों को उठाकर प्यार किया। उन्हें पसंद नहीं आया था, शायद इसलिए वो रोने लगी थी। अमल, इनकी आंखें तो ब्लू है। अहान हैरान हुआ। सिर्फ आंखें ही ब्लू है, बाकी सारी आप पर गई है। उन्हें तो नींद ही नहीं आती, आपकी तरह रातों को जागेगी मुझे लगता है। अहान मुस्कुराया था। मैं तो तुम्हें प्यार करने के लिए जागता हूँ। अहान ने अमल को देखते हुए आंख विंक की। अमल सुर्ख होती हुई अहान के बात पर अहान ने बेटे को उठाया, वो वैसे ही सोया हुआ था। अहान ने उसको लिटा कर बड़ी मुश्किल से बेटे को सुलाया, जो अभी भी रोने में मसरूफ़ थी, और अमल के पास आया। अमल, मैं बहुत खुश हूँ आज। अहान ने अमल के हाथ पकड़े बोला, मेरी ज़िंदगी की हर खुशी तुमसे है। अमल को अपने हाथों पर अहान के आंसू गिरते हुए महसूस हुए। अमल तड़प उठी। प्लीज़ अहान, भूल जाए वो सब कुछ। अमल, कैसे भूल सकता हूँ? ये पछतावा तो सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहेगा। जिससे सबसे ज़्यादा प्यार किया उसका एतबार नहीं किया। मज़े की बात यह है कि मुझे पता ही नहीं चला कि कातिल भी मैं था और मकतूल भी मैं। इस्तेज़ाइया खुद पर हंसा। अमल के गालों पर बहते आंसू देखकर अहान ने अपने लबों से उसके आंसू चुने थे। अमल, तुम मुझे रोती हुई अच्छी नहीं लगती। तो फिर आप वादा करें, आप कभी आंसू नहीं बहाएंगे। हर वादा कर सकता हूँ मगर ये नहीं। अहान कहते हुए अपने बच्चों की तरफ गया। अमल ने आंखें मूंद ली।
आहान ने एक नज़र अमल को देखा जो उसकी कुल कायनात थी और फिर अपने बच्चों को। आहान का सर बेख्तियार सिजदे में चला गया। अल्लाह सच में तू रहीम है, तू रहमान है, जिसने मुझ जैसे जालिम को माफ़ कर दिया, जिसने मुझे मेरी ज़िंदगी फिर से दे दी। आहान सिजदे में अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा था। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।